So yesterday, how many students were there? 150. 160, and just across 120. So we have to wait for 5 minutes still. But we remember within 5 minutes you have to join. So and that's why I have started 5 minutes earlier, no? So that everyone should join within time. But total admission is more than that. So where are rest of the students? As far as the list is concerned, I think the number should be more than 230, 240 at least. And be remember that in this, do not share your actually screen. That is Neha. Who is she? That Neha Anbhavani. Neha Anbhavani. She has shared that screen. Check, Neha, what you are doing. So instead of that was actually the drawback of this Google Classroom. In Zoom, the host who has conduct the lecture or that class, no one can share. But here in Google Classroom, that was a drawback that unfortunately not specifically anyone can do. But unfortunately, in mobile, there is possibility that such kind of screen sharing is takes place. So always be remember that which buttons you have to use when you can start this Google Meet. That is very important. And in that case, everyone should open your video that we have to see. And 132. So already just for 2-3 minutes we will wait, otherwise we will start our regular lecture. So due to internet connectivity, some students have left or joined. Such things are not happen because already everything is recorded in this case. So you must observe that how many students are participated in this. So 135 is almost not a good number as far as the total strength of chemistry is concerned at TYBSc level. And after this, one who will take the responsibility to take the screenshot of a number. So take the okay, take the screenshot 2 or 3 times. That the maximum number should be come over there. And after that we will take one, because we have to take this information to the Google form and to college as well as Samstha. So who will take the responsibility to take the photo? सर सगळ्या स्टुडंट्सची नेम नाहीत ना दिसली पाहिजे त्याच्यात. नाही दिसले तिथे आता जो फोटो दिसतोय की बाबा 147 180 आणि तो नंबरचा एक फोटो स्क्रीनशॉट आला तरी चालेल. They're not necessary to see, because that indicate, and actually whatever the record is there, that is already with college, how many students are there. Because those who are joining at very first lecture, I have already told you that in this system, how many students have been participated, how many times he or she will left the class and again join. So all details they have, but from our side, when we have to send this information, we require the screenshot, and that's why we have to take the that photo.
or screenshot of that. Okay, sir. I will take screenshot. Okay, so we will take 2 to 3 times. Just we have to observe whether the number is going 150, 160, whatever the maximum number is there. Then we have to take that one. Probably 150, 160 is the number. So that is a yesterday there was 160 number, and in that one more notice they have been sent to you that regarding the project for Inspire. So I think I will start now the lecture, and we will take the snap of or screenshot of that attendance and send on group. Now, as we already started the NMR spectroscopy, we have started the basic things or introductory part of NMR spectroscopy. So I think all are seeing the PPT. Yes or no? Yes. Okay. So no doubt this is the third lecture, but as far as the NMR is concerned, this is the second lecture, and briefly we will going through the which part we have covered in the last lecture. In that we have seen the electromagnetic radiations, electromagnetic spectrum, different kind of regions are there, and on that basis, on the basis of radiations, we have classified them, and we also seen the interaction of electromagnetic radiations with matter and different types of spectroscopy on the basis of radiations like UV, visible, IR, mass. In that we have seen the NMR, microwave. So such kind of different radiations we have seen from gamma rays to the radio frequency array, and on that basis we have seen different spectroscopy, and we will see one by one. In that we have also seen some introductory part of NMR spectroscopy, how that can be developed since 1924, and almost 4 NMR Nobel Prize credit goes to the NMR spectroscopy that we have seen on the last lecture. Now, as I have already mentioned that whatever the part that we will cover, that in the form of PDF, definitely I will send to you on Google Classroom, because we have to prepare the Google Classroom. But for this, we require the exact number of students. So we are thinking that if the number is much more, then we have to prepare the 2 different classes or whatever the requirement is there. And that's why at present, I'm not sharing any kind of material in the form of PDF to your WhatsApp group. As well as I have not given any kind of assignment or any test to solve you, because we have to prepare the Google Classroom, and via Google Classroom we will give all the material, so that will be preserved in your Google Classroom in the form of Google Drive. So it is very easy to and safe to the material, and you have to download in your mobile or in pen drive, and you have to take the print. That is also very convenient to you, and that's why for first lecture also I didn't share anything. But in later case, once we have prepared the Google Classroom, definitely we will send to the that classroom. Now, briefly we will go to the NMR. Those who are absent on last lecture, that is the nucleomagnetic resonance spectroscopy is nothing but NMR, which is a very powerful analytical technique that is used to characterize the organic molecule by identifying the carbon-hydrogen framework within that molecule. And the source of energy for this NMR is radio waves, which is having a very long wavelength and low energy and frequency. So when we say that in radio waves the energy is very low, so that is nothing but it is interact with a molecule. They can change only the nuclear spin of element, and that include H1 and C13 when exposed to stimagnetic resonance. And here it is related to the proton, because nucleus containing proton and neutrons, and they're having a neutron is no charge, so that related to the proton. And that's why NMR, that is nuclear magnetic resonance spectroscopy, it is also called as proton magnetic resonance spectroscopy, because in this case mostly the nucleus having proton and neutron. Okay, and that's why NMR is also called as PMR,
because it is related to the proton magnetic resonance spectroscopy. So that is one and the same. That is, someone say that NMR, someone say that PMR. So PMR is nothing but it is proton magnetic resonance. Okay, because here we can see the carbon hydrogen framework. Now, the next part we will see the principle of PMR spectroscopy. So can you see the difference between NMR and PMR? So in this case, in NMR technique, sample is or nuclei is absorbed by electromagnetic radiation in the radio frequency region, that is 4 to 900 megahertz, to bring about the change in nuclear energy level or spin state. The nuclear energy level are generated by applying extramagnetic field. So this is the actually instrument, mostly Bruker, that is used in Shivaji University also. This is of 300 megahertz. So on the basis of megahertz, they can be classified. So in NMR technique, sample nuclei of any molecule absorb electromagnetic radiation in the radio frequency region. That is, whether it is of 300 megahertz, whether it is of 500 megahertz, or whether it is of 800 megahertz, which is available in the Pune University. So to bring about the change in nuclear energy level. So we remember the principle of PMR or NMR spectroscopy is very important. In this case, there is interaction of low energetic radio frequency with the nucleus of the atom, and that can change the nuclear energy level. So that is called as spin state, that is lower and higher energy level. So the nuclear energy levels are generated by external magnetic field. So we have to supply the external magnetic field. And during this, it can absorb the radio frequency region from 4 to 900 megahertz, and then it undergo excitation. And when it undergo excitation, it absorb energy, go to the higher energy level. Then when it come back to its ground state, it emits the energy, and which is exactly equal. So that can causes resonance, and that gives a signal that is observed in computer, and we have to take the print. It is called a spectrum. So at the very first part, we have seen the definition of basic NMR, that is spectra and spectrum. So spectrum is obtained from over here. So we know that all the atoms containing positive charge nuclei. So we know that this is atom which having nucleus and proton, and the electrons are periphery. So in this nucleus consists of proton and neutrons, right? And we know that neutrons are electrically neutral. So the charge on nucleus is positive because of the proton, and that's why it is called proton magnetic resonance. Did you understand the meaning of PMR and NMR? दोन्ही मधला फरक समजला का किंवा अर्थ समजला का? Why we can call it as NMR as a PMR? Yes or no? सर रिपीट करता का एकदा? पहिला पार्ट समजला का? NMR मध्ये काय होतं, कोणताही सॅम्पल घेतला म्हणजे आपण साधं एक कंपाऊंडचं नाव घेऊ, कदाचित तुम्हाला त्यामुळे समजेल. सगळ्यांना माहिती आहे बेन्झोइक ऍसिड, बरोबर आहे. कोणताही कंपाऊंड घेतला, तो नोन असो अननोन असो, तो घेतल्यानंतर तो एका सॉल्व्हंट मध्ये आपण मोस्टली इनर्ट सॉल्व्हंट मध्ये तो डिझॉल्व्ह करतो, मोस्टली CDCl3 वगैरे मध्ये, आणि ते सॅम्पल आपण ह्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये ठेवतो. तेव्हा त्या इन्स्ट्रुमेंट हे त्याची जी काही रेडिओ फ्रिक्वेन्सीची हे आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे, त्याच्यावर ते इन्स्ट्रुमेंट डिपेंड राहतं. ज्याच्यामध्ये कॉमनली 300 मेगाहर्ट्जचं इन्स्ट्रुमेंट हे शिवाजी युनिव्हर्सिटीमध्ये आहे, स्वतः मी ते हँडल केलं. त्यानंतर सोलापूर युनिव्हर्सिटीचा विचार केला तर त्या ठिकाणी 500 मेगाहर्ट्जचं आहे. पुणे युनिव्हर्सिटीचा विचार केला तर त्या ठिकाणी 800 मेगाहर्ट्जचं इन्स्ट्रुमेंट अवेलेबल आहे. मग ह्यामध्ये काय होतं की न्यूक्लियस जो असतो ऍटम मधला त्या मोलिक्युलच्या, तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जो आहे तो ऍब्सॉर्ब करतो रेडिओ फ्रिक्वेन्सी, आणि इट गो टू द एक्साइटेड स्टेट, म्हणजे ग्राउंड स्टेट पासून तो काय करतो, एक्साइटेड स्टेटला जातो. म्हणजे न्यूक्लियर एनर्जी लेवल हॅज बीन चेंज, अँड दॅट कॅन गिव्ह द स्पिन. म्हणजे न्यूक्लियर एनर्जी लेवल त्याला आपण काय म्हणतो, स्पिन स्टेट, अल्फा अँड बीटा स्टेट. द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल आर जनरेटेड बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे यांना एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे ते आपण सप्लाय करतो. हे सप्लाय करत असताना त्या ठिकाणी जो पार्ट हे होतो, ऍब्सॉर्प्शन होतं, त्याच्यामुळे आपल्याला 2 एनर्जी लेवल मिळतात, आणि ते मिळाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं, एक्सायटेशन होतं.
आणि एक्सायटेशन झाल्यानंतर जेव्हा तो ग्राउंड स्टेटला येतो तेव्हा तीच फ्रिक्वेन्सी तेच एनर्जी काय करतो तो इमिट्स करतो आणि ती दिलेली इमिट केलेली फ्रिक्वेन्सी दॅट मॅच विथ द रेझोनन्स आणि त्या रेझोनन्समुळे आपल्याला काय मिळतो स्पेक्ट्रम मिळतो. मग ह्यामध्ये काय होतं आपल्याला माहिती की प्रत्येक ऍटम मध्ये न्यूक्लियस असतो सेंटरला आणि कडेला काय असतात इलेक्ट्रॉन्स असतात. आता सेंट्रल जो न्यूक्लियस आहे तो न्यूक्लियस कशापासून बनवला आहे इट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. Neutrons are negatively neutral, they having no charge. Electron is negatively charged and protons are positively charged, and that's why it is called proton magnetic resonance, because it is related to the nuclei and nuclei consist having positive charge because of the proton, and hence we can consider protons only. As all nuclei contains proton positively charged, in which some charge nuclei possesses spin on their own axis like electron. यामध्ये काय होतं की मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला माहिती दे कॅन मूव्ह अराउंड द न्यूक्लियस लाईक दॅट द प्रोटॉन्स in the nucleus having positive charge, they having a spin, which spin means it can move with itself, its own axis like electron, and because of that only this charge particle under motion behave like tiny bar magnet. We know that आपल्याला माहिती आहे मॅग्नेट प्रत्येकाला माहिती आहे त्याला दोन पोल असतात नॉर्थ आणि साऊथ. तसं ह्या ठिकाणी न्यूक्लियस मधला जो प्रोटॉन आहे तो स्वतःभोवती फिरतो जसं इलेक्ट्रॉन फिरत असतो न्यूक्लियस भोवती, आणि तो स्वतःभोवती फिरत असताना काय होतं त्या ठिकाणी दॅट कॅन क्रिएट अ मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आणि त्या मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज मुळे त्या ठिकाणी काय होतं जो मोशन होतो स्वतःभोवती फिरत असताना त्या ठिकाणी मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज तयार होतात. दॅट इज टायनी बार मॅग्नेट. वन इज नॉर्थ पोल, अदर इज साऊथ पोल. दॅट इज वन इज पॉझिटिव्ह एंड अदर इज निगेटिव्ह एंड. सो द स्पिनिंग म्हणजे जो स्वतःभोवती फिरण्याची जी प्रोसेस आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज स्पिनिंग. सपोज वी कॅन से दॅट दिस इज न्यूक्लियस and this central axis, okay, this own axis, so it can move with itself, and because of that only it can create a tiny bar magnet. जसं आपल्या मॅग्नेटला नॉर्थ आणि साऊथ पोल असतो आणि तो जर त्या सेंटरच्या जवळ नेला तर तो फिरतो अपोजिट चार्जच्या, तसं जर तो नेला तर त्या ठिकाणी मूव्ह होतात. तसं हे प्रत्येक न्यूक्लियस हा स्वतःभोवती फिरतो ओन ऍक्सिस लाईक इलेक्ट्रॉन, अँड दॅट कॅन त्याच्या मोशनमुळं त्या स्पीडमुळं त्या ठिकाणी काय तयार होतं magnetic property तयार होते. The spinning of this charged particle generate a magnetic movement mu along the axis of spin, and so that this nucleus act as a tiny bar magnet. So did you understand the concept of tiny bar magnet? Yes or no? Yes, sir. हाँ? अरे हो का नहीं? Yes, sir. आता तुम्हाला बेसिक डेफिनेशन समजली. न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज्याच्यावर चार्ज न्यूट्रल आणि पॉझिटिव्ह असतो त्या न्यूक्लियस मधला फक्त प्रोटॉन त्या ठिकाणी वापरला जातो, कोणाला पीएमआर म्हणतो आपण. ते करत असताना ह्या ठिकाणी प्रोटॉन हे इलेक्ट्रॉन सारखे स्वतःभोवती फिरतात, आणि स्वतःभोवती फिरत असताना दे कॅन जनरेट अ मॅग्नेटिक मुवमेंट अलॉंग इट्स ऍक्सिस स्पिन होत असताना, अँड दॅट कॅन क्रिएट अ टायनी बार मॅग्नेट. ओके, दॅट इज द प्रिन्सिपल. हे प्रिन्सिपल समजून घ्या. जर समजलं नसेल तर विचारा. हा ह्या व्हर्च्युअल क्लासचा किंवा ऑनलाईन क्लासचा हा ड्रॉबॅक डेफिनेटली आहे. वर्गामध्ये असेल तर आपण त्या ठिकाणी बरेच वेळा समजतं की बाबा मुलाच्या चेहऱ्याकडे बघितल्यानंतर की त्याला हे समजलं नाही, परत पार्ट रिपीट करता येतो. तुम्ही सुद्धा ह्या ठिकाणी जर ती गोष्ट समजली नाही तर त्या ठिकाणी परत विचारणं गरजेचं आहे. झूमच्या ह्याला साईडला तुम्हाला मी म्हटलं की साईडला विंडो मध्ये तुमचे सर्व चेहरे दिसतात. ज्याला शंका आली जो विचारतो तो त्याचा चेहरा लगेच तिथे दिसतो की सर हे मला समजलं नाही, म्हणजे आम्हाला विचारता येते. इथं तसं होत नाही. हा थोडासा ड्रॉबॅक गुगल मीटचा आहे, परंतु आपल्याला हा ओव्हरकम केला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही काय केलं पाहिजे की बाबा सर हे समजलं नाहीये, मध्ये तुम्ही विचारा की बाबा सर हे मला समजलं नाही, परत सांगा. आपण परत सांगतो, कारण आपल्याला हा जो पार्ट आहे हा जरी पीपीटीच्या फॉर्म मध्ये असला तरी सुद्धा वर्गामध्ये हे आपण सर्व बोर्डवर लिहित असतो, आणि ते लिहित असताना बरेच वेळा विद्यार्थी तो त्याच्या वहीत लिहित असतो, आणि ऑनलाईन किंवा व्हर्च्युअल क्लासला मुलगा हा फक्त पाहत असतो. आणि त्यामुळे काय होतं की थोडंसं तिथे वेळ मिळतो, इथे वेळ मिळत नाही, आणि त्यामुळे तुम्हाला थोडंसं हे होतं. तुम्ही जर तसं शॉर्ट मध्ये पॉइंट्स लिहून ठेवत जावं वहीमध्ये, तुम्हाला हे मटेरियल नंतर दिलं जाणारच आहे, परंतु ते लिहित असताना सुद्धा बाबा ह्यामधला कुठला पार्ट महत्वाचा वाटला, टायनी बार मॅग्नेट, स्पिन, न्यूक्लियस,
असे जे काही वर्ड्स आहेत ते त्या त्या ठिकाणी तुमच्या वहीमध्ये, म्हणजे तुमचं लेक्चर चालू असताना तुमची वही तुमच्या शेजारी पाहिजे आणि हे सायमल्टेनियसली तिथं लिहिलं गेलं पाहिजे, म्हणजे मग तुम्हाला थोडंसं त्यामध्ये समजतं. ठीक आहे. म्हणजे न्यूक्लियस जो आहे तो स्वतःभोवती फिरतो इलेक्ट्रॉन सारखा आणि त्याच्या त्या मोशनमुळे मॅग्नेटिक मुवमेंट तयार होती आणि ती मुवमेंट हे एक मॅग्नेट सारखं ऍक्ट करतं. दॅट इज अ टायनी बार मॅग्नेट. ठीक आहे. हा पार्ट समजला असेल तर आपण पुढे जाऊयात. नाव आता मग मॅग्नेटिक नॉन मॅग्नेटिक न्यूक्लियर कोणते कोणते मॅग्नेट, आता आपण तिथं काय वापरलाय शब्द, सगळे वापरलाय का बघा. सम चार्ज न्यूक्लियर पोजेसेस स्पिन. मग कोणते न्यूक्लियर हे त्या ठिकाणी मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी देतात. मग पुढचा पॉईंट आपला काय येतो, दॅट इज मॅग्नेटिक अँड नॉन मॅग्नेटिक न्यूक्लियर. आणि आपल्याला माहितीये न्यूक्लियर स्पिन म्हणजे जे काही न्यूक्लियस आहे जेव्हा स्वतःभोवती फिरतो, that can given the magnetic and non-magnetic property on the basis of spin quantum number I. I is the vector addition of proton and neutron, and spin quantum number is one half of each nucleus, and that can having spin number I. So here those nucleus which having spin quantum number I is greater than 0 that possesses spin. आपल्याला काय होय, कोणते न्यूक्लियस स्पिन देतात, आणि जे स्पिन देतात ते टायनी बार मॅग्नेट देतात, म्हणजे मोशन मध्ये मॅग्नेटिक मुवमेंट क्रिएट करतात. मग हे कसं ओळखायचं आहे, हाऊ वी कॅन फाइंड आउट द मॅग्नेटिक अँड नॉन मॅग्नेटिक न्यूक्लियर, दॅट इज एक्सप्लेन बाय स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर, डिफरंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर हे ऑलरेडी आपण तुम्ही 12th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेला आहात. त्याच्यामध्ये स्पिन क्वांटम नंबर दॅट इज आय is vector addition of proton and neutron, and spin quantum number of one half of each nuclei. So the nuclei having a spin quantum number when it is greater than 0, that is I is greater than 0, then and then only there is a spin, and if there is spin then we can call it as they are magnetic nuclei. Now so generally there are three rules to apply to the nuclear spin. So which molecule of that can gives the spin? Here we will say that this is the nucleus N, X is the mass number, Y is the atomic number. Okay. Now those atom which having the nucleus having even mass number and even atomic number. So even mass number and even atomic number म्हणजे काय, those having 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 that are even. And what is meant by odd? What is by odd number? आपल्याला माहिती आहे नंबर आर टू टाइप्स, ऑड आणि इवन. ऑड मध्ये कोणते नंबर येतात, 1 3 5 1 3 5 7. राईट. ओके. यस राईट. मग आता पहिला पॉईंट समजला का तुम्हाला, की कोणत्याही न्यूक्लियसचा मास नंबर आणि ॲटॉमिक नंबर आपल्याला कन्सिडर करायचा. सो वी हॅव टू कन्सिडर मास नंबर अँड ॲटॉमिक नंबर. मग पहिली कंडिशन काय, 3 रूल्स आहेत. फर्स्ट रूल इज काय, की त्यामध्ये त्या ॲटमच्या न्यूक्लियसला इव्हन नंबर हे मास नंबर आहेत आणि ॲटॉमिक नंबर पण त्याचा इव्हनच आहे. तर अशा वेळेस त्याचा स्पिन क्वांटम नंबर आय हा किती असणार आहे, 0. बरोबर आहे. म्हणजे कोणते त्या ठिकाणी इलेमेंट देऊ शकतात, कार्बन. कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर काय, 6. कार्बनचा मास नंबर 12. मग दोन्ही इव्हन आहेत का ऑड आहेत, इव्हन. Similarly oxygen 8 atomic number, mass number 16, so it is even. Sulfur 16, 32, both are even. So that is nothing but when such kind of elements are there, they having a even mass number and atomic number, they having spin quantum number 0, and such are non-magnetic. Now second rule, when the atom having odd mass number or and either, that is nothing but whether it having odd or even atomic number.
म्हणजे सेकंड ह्याच्यामध्ये आपण असा ऍटम पाहतोय की ज्याचा ऍटॉमिक नंबर हा इव्हन किंवा ऑड असू शकेल, परंतु मास नंबर काय असला पाहिजे, ऑडच असला पाहिजे. मग आता या ठिकाणी आपण पहिले एक्झाम्पल घेऊ. हायड्रोजन. हायड्रोजनचा ऍटॉमिक नंबर किती आहे, 1. त्याचा मास नंबर 1. मग हे दोन्ही काय आहेत, ऑड और इव्हन, ऑड. बोथ आर ऑड. म्हणजे इथं आयदर म्हटलंय, म्हणजे ह्याचा ऍटॉमिक नंबर ऑड आहे, त्याचा मास नंबर सुद्धा ऑड आहे. दुसरं एक्झाम्पल घेऊ. कार्बन. कार्बन 16, सॉरी कार्बन 6 अँड atomic number आणि कार्बनचा मास नंबर किती आहे, 13. सो कार्बन 6 आणि 13. सो धिस अँड धिस इफ यू ऑब्झर्व, काय म्हणू शकतो आपण या दोघांना, कार्बन 12 and carbon 13 isotope, right? So here if you see the isotope of carbon 12 is carbon 13, in which atomic number is 6, whether it is odd or even, Even. even. So either means even. Okay, either means odd or even, both are allowed. Now this mass number is odd, so always mass number is odd. 1, 13 in nitrogen, 7 atomic number, 15 mass number, again it is odd, both are odd. Fluorine, 9 atomic number, mass number 19, both are odd. Phosphorus, atomic number 15, mass number 31, both are odd. So that is nothing but here those atoms which having odd or even atomic number but mass number is always odd, they having a spin 1/2, that is 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, etc. Such kind of molecules are having the spin quantum number I is greater than 0. And here we have already mentioned when I is greater than 0, that possesses spin. So in the second case, when such kind of molecules of atom are present in a molecule, then that nuclei are act as a spin. They can give the magnetic nucleus property. समझ लगा दूसरा part? Now, third. What is the third condition? In third condition, atomic number is odd and mass number is even. And here are some example, that is deuterium, nitrogen 714 and lithium 36. So they having the spin quantum number greater than 0, that is 1, 2 and 3 respectively. So that is nothing but when spin quantum number is greater than 0, then and then only we have observed the spin. आता तुम्हाला समजलं का मॅग्नेटिक आणि नॉन मॅग्नेटिक न्यूक्लिआय कोणते असणार आहेत, ज्या न्यूक्लिआय मध्ये स्पिन क्वांटम नंबर हा ग्रेटर दॅन 0 आहे, असे सर्व न्यूक्लिआय काय आहेत, मॅग्नेटिक न्यूक्लिआय. बाकीचे जे आहेत ते नॉन मॅग्नेटिक न्यूक्लिआय. तुम्ही मला फरक समजला का? येस और नो? So did you understand the difference between magnetic and non-magnetic nuclei? Okay. And here we have said that H1 and C13. Why we have said? Because H1 is having spin quantum number half, and here is also half. So that is nothing but they having greater than 0. And that's why mostly abundantly we have focused on H1 and C13 and MR. Okay. Now, when spin quantum number is 0, there is no spin, so nucleus has no magnetic moment and no NMR properties. When I is greater than 0, that is nucleus having spin 1/2, 1, 3/2, 2 and magnetic dipole mu, so that nucleus I suitable for NMR. So that is nothing but when I is greater than 0, all are suitable for NMR nuclei, while I is equal to 0, they are having no spin, so they are not eligible for NMR property. So that is the magnetic and non-magnetic nuclei. म्हणजे तुम्हाला पहिलं प्रिन्सिपल समजलं, दुसरं आता मॅग्नेटिक आणि नॉन मॅग्नेटिक न्यूक्लिआय म्हणजे समजलं. म्हणजे ह्यातले कोणते न्यूक्लिआय आपण वापरू शकतो, म्हणजे ज्या ह्याच्यामध्ये असे कंपाऊंड्स मध्ये असे एलिमेंट्स आहेत की ज्याच्यामुळे काय होतं, आपल्याला NMRचं जे कार्बन हायड्रोजन फ्रेमवर्क मिळतं. कारण आपल्याला माहिती आहे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये मोस्टली काय असतात, कार्बन आणि हायड्रोजन, आणि त्यामुळे कार्बन हायड्रोजनचं जे स्केलेटन आहे हे समजण्याकरता
न्यूक्लियोमॅग्नेटिक रेझोनन्स NMR किंवा PMR हे वापरलं जातं. आता आपण पुढे जाऊ. नाउ विल मूव अहेड. So just we have to summarize this. Nucleus should have a spin number greater than 0 and magnetic moment mu is also greater than 0. So nucleus should have even charge distribution, that is nucleus should be spherical in shape, and that's why they are having 0. So nucleus should have high percentage of natural abundance. So generally those nuclei which having higher percentage of abundance that are easily available, so they can be commonly find out the magnetic properties in NMR. So that can be characteristic property of magnetic nuclei. Now, when we can say that the nucleus having a spin quantum number greater than 0, and when it is placed in magnetic field, that is applied magnetic field, आपण मगाशी म्हटलं external magnetic field, तसे external magnetic field मध्ये हे न्यूक्लियस जर ठेवले ज्यांची मॅग्नेटिक न्यूक्लिय ही ग्रेटर दॅन 0 आहे, जो applied magnetic field आहे, that is called as B0 or H0. In some book you will observe B0, in some book you will observe H0. Both are same. That is magnetic field, that is external magnetic field H0 or B0, both are one and the same. So it can be take various distinct orientation. So on that basis, when we can apply the external magnetic field, the nucleus which having the greater than 0 spin quantum number undergo orientation, and that orientation is carried out or find out by using the formula, that is the number of possible orientation is given by 2I plus 1. 2I plus 1. And here we can observe plus 1, I minus 1, I minus 2. Like that we have observed the orientation. Suppose we say that in the previous case in H1, magnetic moment, that is spin quantum number, is how much? हायड्रोजन मध्ये आपण पाहिलं तीन प्रकार पाहिले. पहिला I is equal to 0, दुसरा I is equal to 1/2. बरोबर आहे हो का नाही? सेकंड 1/2 पाहिलं ना, तर ज्याच्यामध्ये हायड्रोजनला स्पिन क्वांटम नंबर किती दाखवला आपण 1/2. मग समजा हा 1/2 किंवा 1/2 असेल तर किती ओरिएंटेशन मिळणार आहेत आपल्याला? So when I is equal to 1/2, when we can fill this value in this formula, 2I plus 1 is equal to 2 into 1/2 plus 1 is equal to 2. So when spin quantum number is 1/2, then how many orientations are possible? There are how many? 2 orientations are possible. And which are that one? Plus 1/2 and minus 1. Similarly, when the nuclei having a spin quantum number is plus 3/2, and at that time when we can fill this 3/2 value in this formula 2I plus 1, we have obtained how many orientations? 4 orientations, which having plus 3/2, plus 1/2, minus 1/2, minus 3/2. So such kind of 4 orientations are observed. So 4 energy levels are there. In this case, when I is equal to 1/2, there are 2 orientation, that is nothing but there are 2 energy levels. And here, when there are 4 for 3/2, how many energy levels are there? There are 4 energy levels. Thus, the value of I decide the number of orientation of nuclear dipole and magnetic moment, which decides the energy level. म्हणजे हे ओरिएंटेशन आपल्याला काय सांगताय? त्यांचं डायपोल मुवमेंट आणि एनर्जी लेवल इथं 2 सांगितले आहेत. म्हणजे किती एनर्जी लेवल असणार आहेत? 2 ओरिएंटेशन म्हणजे 2 एनर्जी लेवल आणि 4 ओरिएंटेशन मीन्स 4 एनर्जी लेवल्स आहेत. ओके, हा पार्ट समजला का? नाही सर, रिपीट करा एकदा. कोणता पार्ट समजला नाही? आपलं आता आपण काय पाहिलं? मॅग्नेटिक आणि नॉन मॅग्नेटिक मध्ये काय पाहिलं? व्हेन स्पिन काउंटर नंबर इज ग्रेटर दॅन 0, दे आर मॅग्नेटिक न्यूक्लिआय. बरोबर आहे? मग आता मॅग्नेटिक न्यूक्लिआय हे जर आपण त्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये ठेवले, ज्याला आपण एक्स्ट्रा मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाइड केलेला आहे, दॅट इज B0 और H0,
At that time, that nuclei which having the spin quantum number greater than 0 undergo orientation, and that orientation is found out by using the formula 2I plus 1. Okay, so when I is equal to 1/2, suppose here we can take the example of hydrogen. Just I will repeat this I is equal to 1/2, right? So this I is equal to 1/2, that can use the magnetic nuclei because that having I value greater than 0. So suppose we can take example proton, that is hydrogen, atomic number is 1, mass number is 1. So in that case, when we can fill this over here, we have observed 2 into 1/2 plus 1, that is 2. So there are two orientations are there, and that 1/2 charge which is greater than 0, there are two orientations, that is nothing but there are two energy level. One is lower ground state, second is upper excited state. So that two are represented by -1/2 and +1/2. And if the nucleus having spin quantum number, suppose we can say that 3/2, then how many orientations are there? How many orientations are there? 2I plus 1, 2 into 3/2 plus 1, that is 4. Suppose we can say that 4. there are spin quantum number 5/2. Then how many orientations you can observe? 6. If I is equal to 5/2. 6 orientation. Yes. Means how many energy levels you will observe? How many? 6 energy level. 6 energy levels, right? So 3 are above, 3 are below. So that energy level you already know how we can represent. So similarly here also, when the I is equal to 1/2, there are two orientations, +1/2 and -1/2. So this are two. हे दोन काय आले? एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह. इथे 4 आले म्हणजे 4 मधले 2 पॉझिटिव्ह 2 निगेटिव्ह. समजलं? मग आपण जसे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड लेवलला भरतो, त्यानंतरच्या लेवलला भरतो, नंतर एक्साइटेड स्टेटला भरतो, तसं या ठिकाणी आपण फील केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल ह्या ठिकाणी आपल्याला किती एनर्जी लेवल मिळतात ते. तर ह्या पद्धतीनं तुम्ही आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की 1/2 असेल तर 2, 3/2 असतील तर 4, 5/2 असेल तर 6, असे त्या ठिकाणी काय होतात एनर्जी लेवल वाढत जातात. त्यातल्या 3 हे ग्राउंड स्टेटला, 3 एक्साइटेड स्टेटला, 2 असतील तर 1 ग्राउंड स्टेटला, 1 एक्साइटेड स्टेटला. ठीक आहे, ह्या पद्धतीने आपण एनर्जी लेवल ड्रॉ करत जातो. आता समजले? कोणाला काही शंका आहे? Okay. Now, the nuclei possesses spin. The spin on their nucleus axis leads to generate a magnetic dipole moment mu, and that angular moment of this spinning charge is quantified and described by spin quantum number I. So here what will happen when this north and south pole? So when we can apply this external magnetic field B0, this is B0 is nothing but external magnetic field. And when the external magnetic field is applied, the nuclei which having 1/2 spin quantum number I is equal to 1/2. Then how many orientations we have observed? 2, right? +1/2 and -1/2. +1/2 is alpha, -1/2 is beta. One is moving clockwise, other is moving Anti-clockwise. Everyone observe this spinning. Yes, sir. So if you observe the polar opposite, right? So this is +1/2, this is -1/2. म्हणजे स्पिनिंग होत असताना कोणताही न्यूक्लियस एकदा तो क्लॉकवाइज डिरेक्शनला रोटेट होईल, नंतर अँटी क्लॉकवाइजला होईल. क्लॉकवाइज होत असेल तर अल्फा स्पिन देईल, अँटी क्लॉकवाइज होत असेल तर बीटा स्पिन देईल. ह्याला काय म्हणायचं? स्पिन एनर्जी स्टेट्स. ह्यालाच एनर्जी लेवल म्हणायचं. म्हणजे आपल्या लक्षात आलं मगाशी 2I + 1 फॉर्म्युल्यामध्ये जेव्हा 1/2 भरतो तेव्हा आपल्याला काय मिळतात? 2 ओरिएंटेशन. हे समजले कसं मिळाले ओरिएंटेशन? स्पिन कसं होते समजलंय? ओके. नाव मग या ठिकाणी आपण काय समराइज केलं? व्हेन दॅट इज I, atomic mass, atomic number, an example. ज्यामध्ये मास नंबर ऑड आहे, atomic number ऑड आहे, मास नंबर ऑड आहे,
atomic number even आहे किंवा मास नंबर इव्हन आहे, atomic number ऑड आहे, अशा सर्व केसेस ह्या NMR ऍक्टिव्ह न्यूक्लियाय मध्ये येतात. आणि ज्यांच्यामध्ये atomic मास इव्हन आहे आणि atomic number इव्हन आहे जे NMR inactive येतात, that do not give the any NMR active. बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला 1 I is equal to मिळेल, इथे 1/2 मिळेल, काही ठिकाणी 3/2 मिळेल, काही ठिकाणी 5/2 मिळेल. असे सर्व न्यूक्लियाय ज्यांचा स्पिन क्वांटम नंबर हा ग्रेटर दॅन 0 आहे असे सर्व काय असतात, NMR ऍक्टिव्ह असतात आणि बाकीचे NMR inactive. So we can easily summarize this that when I is greater than 0 they are NMR active, and those spin quantum number is 0 they are NMR inactive. So this is the very much important part, that is elements with either odd number or either odd mass or odd atomic number have property of nuclear spin. Now just we have to see the behavior of magnetic nuclei. आता काय होतं या ठिकाणी, we have seen that each nucleus having the tiny bar magnet and they can be moved randomly. आता आपण काय केलं, when we can keep the nuclei in the external magnetic field there are two orientation, but when we cannot apply the external magnetic field, so when we do not apply the external magnetic field, any nuclei is oriented in all possible direction. So this is in upward, this is this side, this is downward, this is horizontal, this is diagonally backward, this is coming towards us. So that is nothing but they are moving in all possible 360 direction without applied magnetic field. When such kind of nucleus is present, they can move in all direction. Okay, so this look like that. So if there is no applied magnetic field, the nuclei, that is magnetic nuclei, is oriented in all possible direction. But when applied magnetic field H0 or B0 is applied, they can give orientation, and that is represented by formula 2I plus 1. Then we have observed they are along the direction with H0 or they are opposite direction of H0. So there are two possibilities that are there when we can apply the external magnetic field. Then magnetic nuclei are oriented in the parallel direction of applied magnetic field or opposite direction of applied magnetic field. So here on that basis there are two spin we have observed, one is alpha and other is beta. So in the presence of magnetic field H0, tiny bar magnets are oriented with or against this applied magnetic field. So that is nothing but these tiny bar magnet are oriented either the direction of H0 or they are opposite to the direction or against the direction of applied magnetic 0. And here more nuclei are oriented with the applied field because this arrangement is lower in energy. So that is nothing but most of the nuclei are in the direction of H0 because it having a lower energy and that is more stable. So alpha spin maximum nuclei are there, then it undergo excitation. So the hydrogen nuclei with spin quantum number I is equal to 1/2, there are two possible orientation as per the equation 2I plus 1, that is plus 1/2 and minus 1/2, right? And this is because of the when external magnetic field is applied, this gives a two energy level, one is alpha spin and other is beta spin. So alpha spin having the lower energy, that is more stable as compared to beta spin. So that is nothing but such kind of excitation is takes place. So behavior of magnetic nuclei in the absence of magnetic field, they are oriented in all direction, while when we can apply the external magnetic field, they are oriented either along the direction of H0 or opposite the direction of H0. हे स्टेटमेंट समजले का सगळ्यांना? हे एका स्टेटमेंट साठी आपण हे दाखवलेलं आहे. हे समजलंय का? येस ऑर नो? बोला. Yes. Huh? Yes, sir. Okay. Now we can move further. Now,
in magnetic field, there are now two energy state of proton. That is lower energy state with nucleus aligned in the same direction, H0. आपण पाहिलं दोन energy state आपल्याला मिळालं, एक along the direction of H0 and higher energy state which is opposite the direction of H0. So when external energy source, that is H nu, that is radio frequency, which is matched with the energy difference between these two energy level, that is align the field with lower energy orientation and align the energy with opposite, so that is higher energy. So here from H1 to this H2, that is higher energy level to from lower to higher energy level, delta E is the energy difference between these two states that can causes the nucleus. So spin flipping is takes place from lower energy level to higher energy level, and when nuclei, so here in this case, here if you observe, this is the plus 1/2 and this is minus 1/2. So there are two energy levels are there. When they can absorb energy, that is nothing but this energy is absorbed and going to the excited state. And here, when this going to the this electromagnetic radiation, that is H nu, is absorbed by the nuclei and go to the excited state. That is nothing but when this electromagnetic radiation, radio frequency, when it is applied, the energy is absorbed by this ground state nuclei and go to the excited state. So here initially there are 4 and at excited state there are 2. When we can apply the electromagnetic radiation, the ground state energy level, one of the nuclei absorb energy and go to the excited state. So here in NMR we are measuring the energy required for flipping of nucleus. म्हणजे ग्राउंड स्टेट पासून एक्साइटेड स्टेटला जाण्याकरता जी एनर्जी लागते, that is called as flipping of energy. So this energy is absorbed by the nucleus from the radio frequency waves, and that matches exactly with the energy difference between two energy level. ह्या दोन एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स काय आहे? डेल्टा ई आहे, बरोबर आहे, E1 आणि E2. आणि एक्सटर्नल जो आपण रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्स देतोय, दॅट इज एच न्यू. हे दोन्ही जेव्हा मॅच होतात तेव्हाच ग्राउंड स्टेट पासून हा न्यूक्लियस आहे तो एक्साइटेड स्टेटला जातो. हा रेड समजलाय, इथे 4 होते, इथे किती झाले? 3, कारण हा कुठे गेला? ग्राउंड स्टेट पासून एक्साइटेड स्टेटला गेलेला आहे. आणि हे जे काय स्पिन फ्लिपिंग आहे, पीपीटी दिसत नाहीये. नेटचा प्रॉब्लेम असेल, कारण इथं ऑलरेडी आपण शेअर केलेली आहे ना, बरोबर आहे? काही ना क्लासरूम केमिस्ट्रीवर पिन करा. ज्यांना पीपीटी दिसत नाही त्यांनी क्लासरूम केमिस्ट्रीवर पिन करा, दिसेल. हा पार्ट समजला का? हो. स्पिन फ्लिपिंग समजलं का? दोन एनर्जी लेवल आहे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट. दोन्ही एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स आहे डेल्टा एनर्जी, दॅट इज एनर्जी डिफरन्स डेल्टा ई. आणि त्या ठिकाणी मध्ये जेव्हा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्ह ही ऍब्सॉर्ब केली जाते न्यूक्लियस कडून, तेव्हा ग्राउंड स्टेट पासून एक्साइटेड स्टेटला काय होतं? त्या ठिकाणी फ्लिपिंग होतं, स्पिन फ्लिप. त्याला काय म्हणायचं आहे? स्पिन फ्लिप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. And when nuclei fall back to their lower energy state, the detector measure the energy released. जी एनर्जी दिली जाते, म्हणजे इथून हा परत काय होतो? ग्राउंड स्टेटला येतो. आणि हा जेव्हा ग्राउंड स्टेटला येतो तेव्हा इथे काय होते? एनर्जी दिली जाते, आणि ती रिलीज झालेली एनर्जी इट इज रेकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम. दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. आता या डायग्राम वरून तुमच्या लक्षात आलं असेल, त्या ठिकाणी थोडस अॅनिमेशन देताना टायमिंग मध्ये थोडस अडचण झाली ना, तर ही तशीच राहायला पाहिजे होती. पण हे लक्षात आलं का? ग्राउंड लेवल आणि हायर एनर्जी लेवल या दोघांमधला डिफरन्स काय? डेल्टा ई एनर्जी लेवलचा. जेव्हा आपण
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे गॅमा रेज आपण जेव्हा देऊ, दॅट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन इन रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रेंज, दॅट इज एच न्यू विच इज इक्वल टू डेल्टा ई. तेव्हाच काय होतं, फ्लिपिंग होतं. आणि फ्लिपिंग झाल्यानंतर न्यूक्लियस हा ग्राउंड स्टेट पासून एक्सायटेड स्टेटला जातो, आणि व्हेन इट कम बॅक lower energy is more stable, it release the energy and spectrum is recorded. Now, this is the basic NMR equation. Okay. Now, Sir, for proton, spin quantum number. अरे तुला जर तेवढं समजत नसेल तर लेक्चरला नाही बसला ते चालेल ना रे. काय 350 पोरं अर्ज देऊन केमिस्ट्री घेण्यासाठी बसलेले आहेत. म्हणजे मास्क कुठं घालायचं आणि कुठं घालायचं नाही हे जर समजत नसेल तर मग टीवाय केमिस्ट्री म्हणून काय उपयोग नाही रे बाळा तुझा. सो बेसिक NMR इक्वेशन फॉर प्रोटॉन, spin number when I is equal to 1/2, there are two orientations are there, that is 2I plus 1, and the energy orientation product of magnetic moment mu is given mu h0 ground state and minus mu h0 excited state. So at resonance what will happen? Resonance म्हणजे काय आपण मगाशी पाहिलं की ग्राउंड स्टेट पासून एक्सायटेड स्टेट ह्या दोन एनर्जी लेवलचा डिफरन्स किती आहे, डेल्टा ई. आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन हे गॅमा रेज रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्स हे जेव्हा आपण त्या न्यूक्लियस ऍब्सॉर्ब करतो तेव्हा तो काय करतो, एक्सायटेड स्टेटला जातो. आणि ती एक्सायटेड स्टेट दॅट इज स्पिन फ्लिपिंग जे होतं दॅट इज द रेझोनन्स, अँड दॅट आर ऑलवेज equal to the energy difference between ground state to excited state, and that's why h nu is equal to 2 mu 0. Why this is 2 mu 0? Because mu 0 plus is ground state minus mu h0 is excited state, and we know that delta E is equal to E2 minus E1, so minus minus is plus, so here we can get 2 mu h0. So 2 mu h0 is equal to radio frequency waves, that is h nu, so nu is equal to 2 mu h0 upon h. So the equation is rewritten as mu is equal to gamma h0 upon 2 pi, where gamma is nothing but 2 pi mu h up into I, and this proportionality constant that is between mu and I, that is magnetic moment and spin quantum number, this ratio is called as gyromagnetic ratio. So this constant, that is gyromagnetic constant, it is called as mu. It is constant for particular nuclei but different for different nuclei, and that's why this is constant. 2 pi is also constant, everyone know that, and that's why frequency is directly proportional to the h0. So h0 म्हणजे काय, it is applied magnetic field, that is h0 or b0. So that is nothing but when we can increase the mu, that is the frequency of radio waves is increases, applied magnetic field is also increases. So in this way, the basic NMR equation for isolated nucleus is mu is equal to gamma h0 upon 2 pi. समजते का हे? नाही ना, मराठीत सांगा ना थोडं. डायरेक्ट इंग्लिश लावलंय काय तुम्ही? अरे बाळा, तुला जे समजलं नाही तो पाठ सांग ना, कोणता समजला नाही. मला एक सांगा, आता दोन एनर्जी लेवल आपण सर्वांनी पाहिलाय, ग्राउंड स्टेट आणि एक्सायटेड स्टेट. यामध्ये कोणाला काही शंका आहे? जेव्हा मॅग्नेटिक न्यूक्लिआय हा एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आपण ठेवतो तेव्हा काय होतं, देर आर टू ओरिएंटेशन आपण पाहिले, 2I+1 ग्राउंड स्टेट आणि एक्सायटेड स्टेट, दोघांची एनर्जी डिफरन्स किती आहे मग अगोदरच्या डायग्राम मध्ये आपण पाहिलंय त्या ठिकाणी. Here we have observed this is delta E, and which is minus mu h0 plus mu h0, and delta E is nothing but E2 minus E1, minus minus is plus, and that's why delta E is equal to 2 mu 0.
हे समजलंय का? डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू H0 हे कसं आलेलं? E1 E2 minus E1. So here we can get 2 mu H0, and when we can give electromagnetic radiation supply to this nuclei, which is in the influence of external magnetic field, it undergo flipping, that is spin flipping. आणि मग ह्या ठिकाणचं जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन कसं आलं तर ह्या दोघांची एनर्जी जी आहे ती सारखी असावी लागते. देन अँड देन ओनली त्या ठिकाणी काय होतो, तो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट पासून एक्सायटेड स्टेटला जातो. आणि हे एक्सायटेड स्टेटला कधी जातो? ही रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्ह ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर. आणि ही घेतल्यानंतर डेल्टा ई म्हणजे दोन एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स जो 2 म्यू H0 आपण मगाशी कॅल्क्युलेट केला, दॅट इज इक्वल टू H म्यू. आणि म्यू इज इक्वल टू हा H इकडे मल्टिप्लाय इथे घेतल्यानंतर काय होणार, तो डिवाइड होणार आहे. सो द इक्वेशन वी हॅव रिरिटन, परत लिहिलं इक्वेशन, काय लिहिलं? म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू H0 upon H, that is gamma H0 upon 2 pi, and this gamma is nothing but 2 pi mu into H into I. आणि ह्या गॅमाला आपण काय म्हटलंय? प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, and that is between the magnetic movement mu आणि स्पिन क्वांटम नंबर त्या न्यूक्लियसचा, ह्याच्यावर ते डिपेंड आहेत. आणि ते असल्यामुळे त्याला आपण काय म्हटलंय? गायरोमॅग्नेटिक रेशो. ह्या रेशोला काय म्हटलंय? Gyromagnetic ratio, and that is gyromagnetic constant. And this constant is constant for particular nuclei. त्या पर्टिक्युलर न्यूक्लिया साठी, त्या प्रोटॉन साठी हा कॉन्स्टंट असतो. आणि जर डिफरंट न्यूक्लिया असतील म्हणजे डिफरंट काइंडचे प्रोटॉन असतील, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री जर आपण विचार केला तर डिफरंट काइंडचे प्रोटॉन असतील तर ती व्हॅल्यू डिफरंट येते. आणि त्यामुळे आपण पाहिलं H0 दॅट इज द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड, 2 pi is constant term, and that's why mu, that is frequency, radio frequency waves, is directly proportional to applied magnetic field H0. Okay, हे समजलं इक्वेशन, how they are directly proportional because of this. So next part, actually the precessional motion, that we will see on the next lecture because the time is over. I think this part we will see on next lecture. If there is any kind of doubt regarding this part, please explain. कोणाला यातला काही पार्ट समजला नाही असं काही आहे का? सर पीपीटी एकदा सिक्वेन्स ही करता का, रन करता का, स्क्रीनशॉट मारून घेतो सर त्याचा? तुम्हाला ते जे काय स्क्रीनशॉट मारायचा आहे तो तुम्हाला पाठवून दिला जाईल नंतर. ऑलरेडी मी मगाशी सांगितलंय की तुमचं जेव्हा गुगल क्लासरूम आम्ही तयार करू त्यामध्ये तुम्हाला ती दिली जाईल. कारण आता ह्याच्यानंतरच्या लेक्चरचं कदाचित मॅडम आलेले असतील, पण यातला कोणता पार्ट तुम्हाला समजला नाही हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि जर समजला नसेल तर आपण त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करू. आणि मी मगाशी सांगितले की तुमचं जेव्हा लेक्चर आहे चालू असतं तेव्हा तुमचा व्हिडिओ ऑन असणं गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं कोणाचा व्हिडिओ ऑन नाही, आणि कोणाला मगाशी समजलं नव्हतं त्यांनी आता विचारायला हरकत नाही बाबा कोणता पार्ट समजला नाही. कारण वर्गामध्ये कसं होतं की आपण डायरेक्ट बोर्डवर त्या ठिकाणी दाखवत असतो किंवा समोरासमोर इंटरॅक्शन होत असतं. आणि जेव्हा आपण प्रेझेंटेशन करत असतो तेव्हा हा वन वे ट्रॅक आहे, त्यामुळे जर समजलं नसेल तर काही हरकत नाही. परंतु हे सांगण्याकरता आत्ताचे जे काय 5 मिनिटं हे आपण त्यासाठी घेतोय. मगाशी कोण म्हणत होता की ते समजलं नाही, मराठीमध्ये सांगा म्हणून? बोला. हा, कोणाला शंका असेल तर बोला. प्रत्येकाने आपला व्हिडिओ ऑन करायचा आहे, एक लक्षात घ्या. कारण तुम्हाला स्ट्रिक्टली सांगण्यात आलेलं आहे की प्रत्येकाने आपला व्हिडिओ जो आहे तो ऑन ठेवणं गरजेचं आहे. कारण त्याशिवाय इंटरॅक्शन होणार नाहीये की नक्की तुम्हाला काय त्यामध्ये समजलेलं नाही. हा, कुठला पार्ट समजला नाहीये? बोला. आता दोन्ही पार्ट शिकवलेले समजलेत का? कोणाला काही शंका आहे? कारण हा महत्वाचा बेसिक पार्ट आहे, हा तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. कारण आपण जनरली पाहिलेलं की कोणत्याही न्यूक्लियस मध्ये तो ग्राउंड स्टेट आणि एक्सायटेड स्टेटला असतो. ग्राउंड स्टेट ही लोअर एनर्जी मोर स्टेबल असते, एक्सायटेड स्टेट ही अनस्टेबल असते. आणि ग्राउंड स्टेट टू एक्सायटेड स्टेट दोन एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स काय असतो? डेल्टा ई. आणि हा जो डिफरन्स आहे हा आपण
म्यू एच झिरोनी दाखवलेला आहे. प्लस म्यू एच झिरो आणि मायनस म्यू एच झिरो, आणि दोन्ही लेवल मधला डिफरन्स डेल्टा ई एनर्जी हा E2 मायनस E1 असतो. त्यामुळं प्लस म्यू एच झिरो मायनस म्यू एच झिरो म्हणून त्यांचा बेरीज आपण जे केली तर ती काय मिळते 2 म्यू एच झिरो मिळतो. आणि त्यामुळं ती जे काही एनर्जी लेवल डिफरन्स आहे तो हा एक्झॅक्ट जर मॅच झाला रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्ह बरोबर, तरच न्यूक्लियस हा एक्सायटेड स्टेटला जातो. म्हणजे स्पिन त्याचं काय होतं, चेंज होतं ग्राउंड स्टेट टू एक्सायटेड स्टेट. आणि ते कधी शक्य आहे, जेव्हा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्ह एच म्यू हे डेल्टा ई बरोबर एक्झॅक्ट मॅच होईल. आणि त्या डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू असेल तरच त्या ठिकाणी आपल्याला काय होतं, स्पिन फ्लिपिंग होतं, म्हणजेच रेझोनन्स ऑकर होतं. आणि रेझोनन्स ऑकर झाल्यानंतर तो काय होतो, एक्सायटेड स्टेटला जातो. आणि आपल्याला माहिती एक्सायटेड स्टेट इज अनस्टेबल असते, त्यामुळे इट इझिली कम बॅक टू द ग्राउंड स्टेट. आणि हे जेव्हा ग्राउंड स्टेटला येतो परत तो न्यूक्लियस, तेव्हा तेव्हा ती एनर्जी डोनेट करतो. आणि ती डोनेट केलेली एनर्जी ही रेझोनन्स फॉर्म मध्ये आपण स्पेक्ट्रम मध्ये पाहतो. ठीक आहे. म्हणजे हा जो पार्ट आहे हा ह्यामधला महत्वाचा पार्ट आहे. हा जर समजला नसेल तर पुढच्या लेक्चरला आपण परत त्या ठिकाणी ते एक्सप्लेनेशन पाहू. परंतु ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या थोड्याशा तुम्हाला समजून घ्याव्या लागतील. आणि हे समजत असताना जर काही शंका वाटली आपल्या मोबाईलमध्ये तर तुम्ही त्या ठिकाणी त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. आणि ही जी पीपीटी आहे ही पीपीटी मी पाहतो की तुमची संख्या जी आहे ही अजून कमी आहे. आणि आम्हाला थोडंसं पाहायचंय की 2 डिव्हिजन जर त्यांनी करून दिल्या टाइम टेबल वाल्यांनी तर त्यानुसार मग आपल्याला त्यांचे 2 गुगल क्लासरूम सेपरेट करावे लागतील. कारण एवढ्या मोठ्या संख्येला एकच गुगल क्लासरूम चालत नाही. कारण तुमची ऍडमिशनची संख्या जर पाहिली तर साधारणतः डेफिनेटली 200च्या वर आहे. आणि प्रेझेंटी जर पाहिली तर 160 164 च्या जवळपास आहे. म्हणजे प्रेझेंटीमध्ये काहीच हे झाले नाही. पहिली जी लिस्ट लागली होती दुसरी त्याच्यामध्ये एवढी संख्या होती. मग उरलेली मुलं ज्यांनी ऍडमिशन घेतलंय परंतु लेक्चरला येत नाहीत अशा मुलांचं त्या ठिकाणी पाहावं लागेल. कारण एकदा टीचिंग सुरू झालं तर ते परत आपल्याला जर फिजिकली आपण जेव्हा एकत्र येऊ तेव्हा मात्र ते थोडंसं आपण परत रिपीट करू. परंतु आता मात्र मग एखादा पहिला पॉईंट समजला नाही, पहिल्या लेक्चरला काही समजलं नाही तर मग दुसऱ्या लेक्चरला नंतर ते समजत नाही. आणि जर तसं असेल तर तुम्हाला ती जी काही पीडीएफ आहे ही तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर शेअर केली जाईल. ती मी तुम्हाला पाठवून देतो जर तुम्हाला तेच रेकॉर्ड हे पाहिजे असेल तर. ठीक आहे. तर मला वाटतंय पुढच्या लेक्चरचं वेळ झालेली आहे. कोण असेल ते घेतील. विल स्टॉप ओव्हर हिअर. पीडीएफ ब्लूटूथ मध्ये येतो का? हा बोला काय म्हणताय. हॅलो बोला. ठीक आहे. जर कोणाच्या काही शंका नसतील तर आपण या ठिकाणी आता लेक्चर थांबूयात. म्हणजे पुढचे जे कोण असेल ते लेक्चर घेतील. सर मास्क घाला मास्क. हॅलो 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 हॅलो.
आणि हे चालू झालंय कॅमेरा कॅमेरा चालू आहे. थांबा, चालू आहे काय प्रेझेंटेशन आधी शेअर करा. कुठं हो प्रेझेंट नाव विंडो विंडो का हा. शेअर झालं तो फुल स्क्रीन करा. इथं का प्रेझेंटेशन दिसतंय का मुलांना? हो मॅडम. प्रेझेंटेशन दिसतंय का? हो मॅडम. दिसतंय का? आवाज येतोय ना सर्वांना? हो हो. हो. ओके. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मॅम. Let us start. About we have seen in the last lecture, that is the Brundtlich adsorption isotherm. That is the amount of substance which is adsorbed by a given mass of adsorbent is directly proportional to the pressure. In case of the gas solid system, that is gas is the adsorbate and solid is the adsorbent. According to the Brundtlich adsorption isotherm, amount adsorbed A is equal to X by M. What is X? X हे काय? किती सबस्टन्स अमाउंट adsorb केलं ते मास ऑफ द सबस्टन्स विच इज adsorbed म्हणजे adsorbate किती adsorb केलेला आहे दॅट इज X आणि M इज द मास ऑफ adsorbent म्हणजे ज्याने adsorb केलेला आहे त्याचं मास X by M is equal to Kp raised to 1/n. हे इक्वेशन आपण पाहिलेलं आहे पाठीमागच्या लेक्चरला. दॅट इज द amount of substance adsorbed by a given mass of adsorbent is directly proportional to the pressure when our system is gas solid system. While in case of the solution, that is, it is directly proportional to the concentration. Also, we have seen that when we plot the graph of, by taking the log of both these sides, we can obtain the graph equation for the straight line, and when we plot the graph we got the straight line graph, that is amount of gas which is adsorbed by a given mass of adsorbent is directly proportional to the pressure or it is directly proportional to the concentration at low pressure. At high pressure some limitations are there, and to overcome means we have seen that graph remains parallel to the x-axis, that is there is no further increase in the amount of gas adsorbed even though we increase the pressure. म्हणजे जरी प्रेशर वाढवलं तरी पुन्हा त्या जो गॅस adsorb केलेला आहे त्याच्या अमाउंट मध्ये तेवढा राईज होत नाही. इट रिमेन्स कॉन्स्टंट at high pressure. And to overcome these limitations of Brundtlich adsorption isotherm, म्हणजेच काय तर Brundtlich adsorption isotherm इक्वेशन हे हाय प्रेशरला हाय कॉन्सन्ट्रेशनला ऍप्लिकेबल नाही. इट इज ऍप्लिकेबल ओनली at low pressure, low concentration, moderate pressure and moderate concentration. To overcome the Brundtlich drawbacks of the Brundtlich adsorption isotherm, that is, it fails at the high pressure, high concentration. Langmuir proposed an adsorption isotherm based on the kinetic theory of gases, and it is known as the Langmuir adsorption isotherm. This isotherm satisfactorily explains the behavior or the gas amount of gas which is adsorbed at low pressure as well as at high pressure. While deriving Langmuir's adsorption isotherm, he made some assumptions. Let us consider what are these assumptions of Langmuir adsorption isotherm.
दॅट इज फर्स्ट. ऐकायला येते ना व्यवस्थित? हो मॅम. स्क्रीनशॉट काढून Yes, ma'am. ग्रुपवर. हो. Let us consider first assumption, that is the adsorbate gas behaves like an ideal gas. पहिला assumption काय? तर या adsorption मध्ये आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे? गॅस सॉलिड सिस्टीम कन्सिडर केलेले. म्हणजे गॅस हा काय तुमचा adsorbate आहे आणि सॉलिड हे काय adsorbent आहे. When we have seen adsorption मध्ये दोन heterogeneous phases एकत्र आल्यानंतर सरफेस वरती दुसरी फेज अक्युमुलेट होते किंवा कलेक्ट होते. म्हणजे गॅस हा सॉलिडच्या सरफेस वरती काय होतो? अक्युमुलेट होतो किंवा कलेक्ट होतो. दॅट इज नोन एज द adsorption. फर्स्ट assumption which was made by Langmuir is the adsorbate gas behaves like an ideal gas. इथपर्यंत आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. It behaves like an ideal gas. What is the ideal gas? तुम्ही 12वी मध्ये स्टडी केलेला आहे गॅस लॉज. आयडियल PV is equal to nRT is the general gas equation which is derived from the kinetic theory of gases, and ideal gas is the gas which obeys the general gas equation as well as gas laws at all pressure and all temperature. म्हणजे आयडियल गॅस हा असा गॅस आहे की जो गॅस लॉ सगळे उभे करतो. बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हॅड्रोज लॉ आणि जनरल गॅस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT ऍट ऑल व्हॅल्यूज ऑफ प्रेशर अँड टेम्परेचर. ऑल व्हॅल्यूज ऑफ प्रेशर अँड टेम्परेचर म्हणजे काय? लो प्रेशरला, मॉडरेट प्रेशरला, हाय प्रेशरला, लो टेम्परेचरला, मॉडरेट टेम्परेचरला आणि हाय टेम्परेचरला. दॅट इज adsorbate गॅस बिहेव्स लाईक अन आयडियल गॅस. आणि आयडियल गॅस ते आपण पाहिलेलं आहे. आयडियल गॅस म्हणजे उभे करतो ते, म्हणजे त्याच्यामध्ये the volume occupied by the gas molecule is negligible as compared with the total volume of the gas, as well as intermolecular forces of attraction between the gas molecules are negligible. म्हणजे आपण इतर जर सबस्टन्सेस पाहिले तर त्याच्यामध्ये छोटे छोटे युनिट आहेत, इंडिव्हिज्युअल युनिट. कोणते युनिट असतात? सबस्टन्स मध्ये ऍटम्स असतात किंवा आयन्स असतात किंवा मॉलिक्युल्स असतात. म्हणजे जर आपण NaCl क्रिस्टल घेतला तर NaCl मध्ये Na प्लस आयन आणि Cl मायनस आयन आर द इंडिव्हिज्युअल युनिट्स. आणि याच्यामध्ये मग इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन असतात. दे आर पॅक्ड बाय दीज फोर्सेस. बट in case of gas, these intermolecular forces of attractions are negligible. आणि अशा गॅसला आपण काय म्हणतो? तो गॅस आयडियल गॅस आहे. It is only hypothetical. The adsorbate gas behaves like an ideal gas. That is the first assumption which was made by Langmuir. Second assumption, दुसरं assumption काय आहे? तर adsorption process consists of both adsorption. Adsorption म्हणजे काय? Condensation of adsorbate gas on the adsorption site available on the adsorbent, and desorption, that is the evaporation of adsorbate gas from the surface of the adsorbent, and equilibrium is reached between adsorption and desorption. मॅडम थोडं मराठीत पण सांगा ना. एक्सप्लेन करूनच सांगते. adsorption process consists of both adsorption and desorption. आता कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ adsorption मध्ये आपण पाहिलेलं आहे काय? एक फीचर पाहिलेलं आहे, adsorption इज द रिव्हर्सिबल प्रोसेस. ही कॅरेक्टरिस्टिक आपण पाहिलेली आहे. म्हणजे फॉरवर्ड प्रोसेस काय असते? तर ज्यावेळी गॅस हा सॉलिडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो त्यावेळी गॅस मॉलिक्युलचं कंडेन्सेशन होतं सॉलिड सरफेस वरती आणि ते गॅस मॉलिक्युल सॉलिड सरफेसला अडहेर होतात. याला काय म्हणतो आपण? adsorption म्हणतो. परंतु काही वेळाने काय होतं? This gas molecule does not remain permanently on the surface of solid. म्हणजे ज्या सॉलिडच्या सरफेस वरती ही गॅस मॉलिक्युल अडहेर झालेले आहेत, ऍडसॉर्ब झालेले आहेत, तिथे ते परमनंटली राहत नाहीत. तुम्हाला माहित आहे या गॅस मॉलिक्युल मध्ये आणि सॉलिड सरफेसच्या मॉलिक्युल मध्ये वीक फोर्स आहे. कुठला वीक फोर्स आहे? फिजिकल फोर्स, दॅट इज द व्हॅन डर वाल फोर्स.
आणि मग ज्यावेळी त्याला सफिशियंट एनर्जी मिळेल, म्हणजे जर आपण टेम्परेचर वाढवलं किंवा प्रेशर कमी केलं तर व्हॉट हॅपन्स, these gas molecules which are adhered on the surface of the solid gets detached from that surface. म्हणजे त्या सॉलिडच्या सरफेस पासून पुन्हा ते काय होतात, सेपरेट होतात. आणि या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, डिसॉर्शन म्हणतो. म्हणजेच कंडेन्सेशन आणि इव्हॅपोरेशन. गॅसचं कंडेन्सेशन सरफेस वरती झालं, काही वेळाने when it acquires sufficient energy they gets evaporate from the surface. That is, adsorption is the reversible process. It consists of the adsorption as well as dissorption. समजलं हे? adsorption प्रोसेस ही कशी आहे, रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. फॉरवर्ड प्रोसेस कोणते, बोला, कोणाला समजलं नव्हतं? फॉरवर्ड प्रोसेस ही काय आहे? व्हॉट इज द फॉरवर्ड प्रोसेस? रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये दोन प्रोसेस असतात, फॉरवर्ड असते आणि बॅकवर्ड असते. मग फॉरवर्ड प्रोसेस काय असेल, गॅस प्लस सॉलिड. फॉरवर्ड मध्ये काय होईल सांगा, आवाज येतोय का? एम आय ऑडिबल? येस मॅम. हा, मग फॉरवर्ड सांगा मला, ऍडसॉर्प्शन का डिसॉर्प्शन? गॅस हा सॉलिडच्या सरफेस कडे आला आणि तो कंडेन्स झाला सॉलिड सरफेस वरती. म्हणजे काय झालं, ऍडसॉर्प्शन झालं का डिसॉर्प्शन? बोला. ऍडसॉर्प्शन. ऍडसॉर्प्शन झालं. म्हणजे फॉरवर्ड प्रोसेस कोणती आहे तुमची, ऍडसॉर्प्शन आहे. आणि या गॅस मॉलिक्युलला काही एनर्जी मिळाली, म्हणजे टेम्परेचर आपण वाढवलं किंवा प्रेशर कमी केलं, तर काही वेळाने हे मॉलिक्युल परमनंटली तिथं अडहर झालेले राहतात का गॅस मॉलिक्युल? नाही. तर काही वेळाने व्हेन इट गेट्स सम एनर्जी इट गेट्स डिटॅच्ड फ्रॉम दॅट सरफेस. म्हणजे त्या सॉलिड सरफेस पासून पुन्हा हे मॉलिक्युल गॅसचे काय होतात, वेगळे होतात. म्हणजे गॅस मॉलिक्युलचं काय होतं, इव्हॅपोरेशन होतं किंवा वी कॉल दॅट इज द डिसॉर्प्शन. म्हणजे ज्यावेळी हा गॅस मॉलिक्युल सॉलिड सरफेस पासून सेपरेट होतो, या प्रोसेसला काय म्हणायचं, डिसॉर्प्शन. आणि ही प्रोसेस ही बॅकवर्ड प्रोसेस आहे. म्हणजे फॉरवर्ड प्रोसेस तुमची ऍडसॉर्प्शन आहे, बॅकवर्ड प्रोसेस ही डिसॉर्प्शन आहे. मग व्हेन वी से दॅट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, कधी आपण म्हणू की या रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये इक्विलिब्रियम मिळालं? ऍट इक्विलिब्रियम दोन्ही रेट काय असतात, सेम असतात का डिफरंट? सेम. दोन्ही रेट काय असतात, सेम असतात. म्हणजे सुरुवातीला रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन जास्त असेल, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन कमी असेल. As time passes, both the rates becomes equal and we say that an equilibrium is attained. म्हणजे when the rate of adsorption and rate of desorption becomes equal, we call that is the equilibrium is attained. समजले? ही दोन्ही पॉस्युलेट समजली का? अझम्पशन बोला, काय डिफिकल्टी आहे याच्यामध्ये? नो मिस. Next, let us consider the third assumption. An adsorbate gas molecule is independent to get attached to any adsorption site available on the adsorbent surface. This means every adsorption site on the adsorbent surface is equivalent. म्हणजे जो सरफेस आहे सॉलिडचा तुमचा, समजा चारकोल तुम्ही घेतला, ऍक्टिव्हेटेड चारकोल, आणि ऍक्टिव्हेटेड चारकोलच्या सरफेस वरती गॅस ऍडसॉर्ब झालेला आहे, तर या सरफेस वरती ज्या ऍडसॉर्प्शन साइट्स असतात, सरफेसला आपण पाहिलेले मेकॅनिझम ऑफ ऍडसॉर्प्शन मध्ये सरफेसलाच तो सबस्टन्स का अटॅच होतो, तर सरफेसच्या वरती चारकोलचेच मॉलिक्यूल आहेत का? सरफेस हा अप्पर मोस्ट पार्ट ऑफ द सबस्टन्स आहे, सरफेस हा सबस्टन्सचा अप्पर मोस्ट पार्ट आहे. पण त्याच्यावरती त्याच सबस्टन्सचे सेम काइंडचे मॉलिक्यूल आहेत का? नाहीत. बल्क मध्ये सेम काइंडचे मॉलिक्यूल आहेत, त्याच्यामध्ये कोहेसिव्ह फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन इज इक्वल ऑन ऑल साइड अँड देअरफॉर द
forces are balanced, that is the satisfied force. But at the surface on upper side there were no molecules of the same kind of the adsorbent, and therefore सरफेसचे जे मोलिक्युल असतात त्याचे फोर्सेस हे वरच्या साईडला अनसॅटिस्फाईड फोर्सेस आहेत, रेसिड्युअल फोर्सेस आहेत, अनबॅलन्स्ड फोर्सेस आहेत. आणि हे सरफेस मोलिक्युल काय ट्राय करतात, ज्यावेळी दुसरा मोलिक्युल त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो दुसऱ्या सबस्टन्सचा, त्यावेळी ते काय प्रयत्न करतात तर त्याचे फोर्सेस सॅटिस्फाय करण्याचा प्रयत्न करतात. हे सरफेसचे जे अनबॅलन्स्ड फोर्सेस आहेत ते बॅलन्स करायचा प्रयत्न करतात. आणि त्यामुळे ते काय करतात, दुसऱ्या सबस्टन्सला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करतात आणि त्याच्यामध्ये बॉन्ड तयार होतो. किंवा फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन ने दे आर बाउंडेड टुगेदर बाय ए वीक वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन, और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द केमिकल ऍडसॉर्प्शन. मग या सरफेसला ज्या ऍडसॉर्प्शन साईट आहेत, सबस्टन्स एकच आहे ऍडसॉर्बंट, त्याच्या ऍडसॉर्प्शन साईट ज्या आहेत त्या सर्व ऍडसॉर्प्शन साईट ह्या एकसारख्याच आहेत. दे आर इक्विव्हॅलंट. दॅट इज द थर्ड अझम्पशन. काय थर्ड अझम्पशन आहे, सॉलिड सरफेस वरती ज्या ऍडसॉर्प्शन साईट आहेत ऍडसॉर्बंटच्या, दॅट ऍडसॉर्प्शन साइट्स आर इक्विव्हॅलंट. आणि मग या इक्विव्हॅलंट ऍडसॉर्प्शन साइट वरती ज्यावेळी एखादा गॅस मॉलिक्यूल त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो त्यावेळी इट इज इंडिपेंडेंटली अटॅच्ड टू एनी ऍडसॉर्प्शन साइट अवेलेबल ऑन द ऍडसॉर्बंट सरफेस. समजलं? तिसरा अझम्पशन समजलं का? हो मॅडम. काय डिफिकल्टी आहे याच्यामध्ये? काय सांगितलंय तिसऱ्या अझम्पशन मध्ये? सॉलिड सरफेस वरती ज्या ऍडसॉर्प्शन साइट आहेत त्या एकसारख्या आहेत, इक्विव्हॅलंट आहेत. आणि या ऍडसॉर्प्शन साइट वरती ऍडसॉर्बेड गॅस हा इंडिपेंडेंटली अटॅच होतो. आपण पाहिलेलं आहे गॅस हा आयडियल बिहेवियर आहे, त्यामुळे गॅस मॉलिक्यूल मध्ये कुठल्याही प्रकारची फोर्सेस नाहीत आणि त्यामुळे तो गॅस मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली attach होतो. and each and every adsorption site can adsorb only one molecule of the gas. Okay, that is the third assumption. All adsorption sites are equivalent and gas is independently attached on this adsorption site which is available on the adsorbent surface. The next, fourth assumption, that is the rate of adsorption depends upon the freely available adsorption site on the adsorbent surface. मग rate of adsorption हा कशावरती डिपेंड असणार आहे? It depends upon the available absorption site on the adsorbent surface. Adsorbent surface वरती जर साइट्स अवेलेबल असतील सरफेस वरती, त्याच्या वरती rate of adsorption डिपेंड असणार आहे. मग सुरुवातीला जर तुम्ही चारकोल कन्सिडर दॅट इज चारकोल इज इन कॉन्टॅक्ट विथ द गॅस. चारकोल हा गॅसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, किंवा मिथिलीन ब्ल्यू अँड चारकोल इट इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. मग ज्यावेळी इनिशियली त्या सॉलिडच्या ऍडसॉर्प्शन साइट ऑक्युपाय झालेल्या आहेत का? अगदी सुरुवातीला स्टार्टला वी ऍड चारकोल, किंवा that is gas and charcoal are in contact with each other. Initially ज्या adsorption sites solid च्या आहेत त्या रिकाम्या आहेत का ऑक्युपाय झालेल्या आहेत? बघा, सांगा लवकर. सुरुवातीला सॉलिड सरफेस कन्सिडर करा, कुठलाही सॉलिड सरफेस आहे त्याच्यावरती ज्या साइट आहेत त्या तशाच आहेत सुरुवातीला, फ्रेश, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलाही गॅस अटॅच झालेला नाही. म्हणजे सुरुवातीला या ऍडसॉर्प्शन साइट्स ह्या जास्त असतील का कमी असतील? बोला. सुरुवातीला ऍडसॉर्प्शन साइट काय असतील? जास्त असतील, कारण ऍडसॉर्प्शनच झालेलं नाही, म्हणजे ऍडसॉर्प्शन साइट काय असतील? जास्त असतील. मग सुरुवातीला रेट सुद्धा काय असेल?
जास्त असेल, कारण ऍडसॉर्प्शन साईट जास्त असेल अवेलेबल आहेत. मग ऍज टाइम पासेस रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन डिक्रीजेस और इन्क्रीजेस. जस जसा वेळ जाईल तस तसा ऍडसॉर्प्शनचा रेट हा कमी होत जाईल का वाढत जाईल? कमी होणार मॅडम. कमी होणार. कारण का तर तुमचा जो सरफेस आहे त्या सरफेसवरच्या ऍडसॉर्प्शन साईट काय झाल्या? फिल झाल्या. म्हणजेच साईटची संख्या काय झाली? कमी कमी होत गेली. त्यामुळं त्या गॅसला अटॅच व्हायला ऍडसॉर्प्शन साईट शिल्लक राहिली का? नाही राहिली. त्यामुळे रेट गोज ऑन डिक्रीजिंग. However, फॉर डिसॉर्प्शन, मग याच्या उलट डिसॉर्प्शनचा रेट हा कशावरती डिपेंड असणार आहे? लवकर डिसॉर्प्शनचा रेट हा कशावर डिपेंड असणार आहे? सांगा. आपण काय पाहिलं की ऍडसॉर्प्शनचा रेट हा अनऑक्युपाइड साईटवर डिपेंड असणार आहे. म्हणजे जेवढ्या फॅकंट साईट आहेत, फॅकंट साईट जर जास्त असतील तर रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन जास्त असेल. फॅकंट साईट कमी होत गेल्या, रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन डिक्रीज होत गेला. याच्या उलट डिसॉर्प्शन म्हणजे काय? काय डिसॉर्प्शन म्हणजे? जो मॉलिक्यूल ऍडसॉर्ब झालेला आहे तो डिटॅच झाला सरफेस पासून, रिमूव्ह झाला, इव्हॅपोरेशन झालं त्या गॅस मॉलिक्यूलचं. मग हा कशावरती डिपेंड आहे? ऑक्युपाइड साईटवर. जेवढ्या जास्त साईट ऑक्युपाय झालेल्या असतील तेवढा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन जास्त असेल, आणि अनऑक्युपाइड साईट जास्त असतील तर रेट ऑफ डिसॉर्प्शन कमी असणार आहे. म्हणजे याच्या उलट रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द occupied site. Hence, distortion rate will be lower initially. सुरुवातीला occupied site कमी आहेत का जास्त आहेत? ऑक्युपाइड मी विचारलं, अनऑक्युपाइड नाही. सुरुवातीला डिसॉर्प्शन झालेलं नाही म्हणजे ऑक्युपाइड साईट काय आहेत? कमी आहेत, फॅकंट आहेत सुरुवातीला, म्हणजे रिकाम्या साईट आहेत तुमच्या. ऑक्युपाइड साईट कमी आहेत म्हणजे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन सुरुवातीला काय असणार आहे? कमी असणार आहे का जास्त? सुरुवातीला रेट ऑफ डिसॉर्प्शन काय असणार आहे? कमी असणार आहे. अँड ग्रॅज्युअली इन्क्रीजेस ऍज मोर अँड मोर ऍडसॉर्प्शन साईट. हे बघा, तुम्हाला असं वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज काढायचे असतील तर यू कॅन गो. कोड आहे मग आम्ही पाहिलं सरांच्या लेक्चरला, पण तुम्ही बोलत होता काय तेही पाहिलं, मास्क घालून शिकवा वगैरे. हे काही या गोष्टी समजल्या पाहिजे तुम्हाला. ठेवायचे विद्यार्थी. चॅट बॉक्स मध्ये पण काही पण बोलतोय आणि असं पण माईक ऑन करून काही बोलतोय मागासपासून. तो नाव मला नंतर बघूया आपण ग्रुपवर सर्च. हे बरोबर नाही, म्हणजे सगळ्यांनाच त्याचा त्रास होतो ना. तुमच्या काही शंका असतील, तुम्हाला एखादी गोष्ट समजत नसेल, पुन्हा पुन्हा विचारा. पण असं वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज वगैरे मग मी सरांच्या लेक्चरला ऐकलं आणि आता पण कोणीतरी वेगळा आवाज काढला. Hence, the rate of distortion will be lower initially and will gradually increases as more and more adsorption site on the adsorbent surface increases. बघा आता 4 नंबरच्या assumption मध्ये काय सांगितलेलं आहे तर rate of adsorption depends upon the freely available vacant adsorption site on the adsorbent surface. Adsorption चा रेट हा कशावरती डिपेंड आहे? It depends upon the vacant site on the adsorbent surface. सुरुवातीला vacant site जास्त आहेत म्हणजे रेट ऑफ adsorption सुद्धा काय जास्त आहे. As time passes, जस जसा वेळ जाईल तस तसं जास्तीत जास्त साईट या फुलफिल होतील म्हणजे ऑक्युपाय होतील, आणि साईट ऑक्युपाय झाल्यामुळं त्या गॅसला ऍडसॉर्ब होण्यासाठी साईट शिल्लक नाही, कमी कमी होत जाणार.
म्हणजे रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग. याच्या उलट डिसॉर्शनचा रेट हा सुरुवातीला काय असणार आहे, कमी असणार आहे, कारण ऍडसॉर्प्शनच झालं नाही तर डिसॉर्शन कुठून जास्त असणार आहे. पण जसा टाइम जाईल तसं ह्या ऑक्युपाइड साईट वाढत गेलेल्या आहेत तुमच्या, आणि त्यामुळं डिसॉर्शनचा रेट सुद्धा वाढत जाईल. हे समजलं का? सुरुवातीला ऍडसॉर्प्शनचा रेट जास्त आहे, ऍज टाइम पासेस इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. फाईल याच्या उलट डिसॉर्प्शनचा रेट हा सुरुवातीला कमी आहे, ऍज टाइम पासेस इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. समजलं हे 4 नंबरचं अझम्पशन? बोला. काही आवाज येत नाही कोणाचाच. समजलंय का नाही समजलं? येस मॅम. समजलंय मॅम. हा, काय डिफिकल्टी नाही ना याच्यामध्ये? नाही. गुड. Then next, each adsorption site on the adsorbent surface is occupied by one adsorbate gas molecule. प्रत्येक ऍडसॉर्प्शन साइट वरती फक्त एकच मॉलिक्यूल गॅसचा ऍडसॉर्ब केला जातो. म्हणजे कन्सिडर करा की तुमचा सॉलिड सरफेस आहे आणि त्या सॉलिड सरफेस वरती ज्या ज्या ऍडसॉर्प्शन साइट आहेत त्या ऍडसॉर्प्शन साइट वरती एका साइट मध्ये फक्त एकच मॉलिक्यूल ऍडसॉर्ब केला जातो. म्हणजे जो लेयर गॅसचा तयार होईल तुमच्या त्या सॉलिड सरफेस वरती, हा गॅसचा लेयर त्याची थिकनेस किती असणार आहे, युनिमोलिक्युलर, कारण एकच मॉलिक्यूल प्रत्येक साइटने ऍडसॉर्ब केलेला आहे. म्हणजेच जो लेयर ऍडसॉर्ब झालेला आहे त्या सरफेस वरती हा काय असणार आहे, युनिमोलिक्युलर. Each adsorption site can adsorb only one gas molecule and therefore a unimolecular layer will be formed once the adsorption site on the adsorbent surface is occupied by the adsorbate gas molecule. No more adsorption will occur. म्हणजे एकदा तुमचा सॉलिड सरफेस कम्प्लिटली कव्हर झाला, कव्हरेशन झालं तर गॅस मॉलिक्यूलने, आणि गॅस मॉलिक्यूल किती ऍडसॉर्ब झालेले तर प्रत्येक साइट वरती एकच गॅस मॉलिक्यूल ऍडसॉर्ब झालेला आहे. म्हणजे जो सॉलिड सरफेस आहे त्या सॉलिड सरफेस वरती तुमच्या गॅसचा युनिमोलिक्युलर लेयर तयार होईल, आणि तो सरफेस जर व्हॅकंट सरफेस संपला देअर विल बी नो फर्दर ऍडसॉर्प्शन. म्हणजे पुन्हा ऍडसॉर्प्शन होण्यासाठी सरफेसच अवेलेबल नाही, तर मग ऍडसॉर्प्शन होईल का, नाही होणार. That is the fifth assumption. Each adsorption site can adsorb only one molecule of gaseous adsorbate and therefore the adsorption is unimolecular in thickness. बघा काय सांगितलेलं आहे या assumption मध्ये, प्रत्येक ऍडसॉर्प्शन साइट म्हणजे काय, सॉलिड वरती जी साइट अवेलेबल आहे ऍडसॉर्बेट साठी त्याला काय म्हणायचं, ऍडसॉर्प्शन साइट. प्रत्येक ऍडसॉर्प्शन साइट ही फक्त एकच मॉलिक्यूल ऍडसॉर्ब करते. मग आता अशा नंबर ऑफ साइट्स आहेत सरफेसला, या साइट इक्विव्हॅलंट आहेत आणि प्रत्येक साइटने एकच मॉलिक्यूल ऍडसॉर्ब केलेला आहे. म्हणजे जो लेयर तयार होईल तुमच्या सॉलिड सरफेस वरती ऍडसॉर्बेट मॉलिक्यूलचा, गॅस मॉलिक्यूलचा, हा याची थिकनेस ही युनिमोलिक्युलर असणार आहे का मल्टीमोलिक्युलर? युनिमोलिक्युलर असणार आहे. काय युनिमोलिक्युलर असणार आहे? कारण प्रत्येक ऍक्टिव्ह साठी फक्त एक मॉलिक्यूल एकच मॉलिक्यूल. काय, गुड. प्रत्येक ऍक्टिव्ह साइट ही काय करते, फक्त एकच मॉलिक्यूल ऍडसॉर्ब करते. म्हणजे जो लेयर तयार झालेला आहे सॉलिड सरफेस वरती त्याची थिकनेस ही काय असणार आहे, युनिमोलिक्युलर. आणि एकदा तुमच्या साइट संपल्या सॉलिड सरफेस वरच्या की पुन्हा कितीही प्रेशर आपण वाढवलं, कितीही कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तरी पुन्हा ऍडसॉर्प्शन होईल का, होणार का ऍडसॉर्प्शन?
नंतर फर्दर एकदा साईड संपल्या सॉलिड वरच्या मग पुन्हा मोर ऍडसॉर्प्शन होईल का? नाही No. होणार. नो फर्दर ऍडसॉर्प्शन म्हणजे ऑक्युपाय झाल्या तुमच्या सर्व साइट्स, देअर विल बी नो फर्दर ऍडसॉर्प्शन. दॅट इज द फिफ्थ अझम्पशन. समजलंय सर्वांना? ठीक आहे. देन madam. consider the next assumption, that is rate of adsorption depends upon the pressure of the adsorbate gas. Higher the pressure, higher the number of adsorbate gas molecules which will strike the adsorption site on adsorbent surface as per kinetic theory of gases. Next assumption काय आहे? The rate of adsorption. आपण पाहिलं की रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन ह्या व्हॅकंट साईट वर डिपेंड आहे. जास्त साईट जर सरफेसला अवेलेबल असतील ऍडसॉर्प्शनचा रेट सुद्धा काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. दुसरा फॅक्टर विल डिटरमाइन्स द रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द ऍडसॉर्बेट गॅस. आपण इथे गॅस सॉलिड सिस्टीम कन्सिडर करतोय आणि मग गॅसचं कॉन्सन्ट्रेशन हे आपण कसं एक्सप्रेस करतो? द प्रेशर. त्या गॅसवरती किती प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे याच्यावरती आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करतो इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द गॅस. मग कन्सिडर करा की प्रेशर कमी आहे गॅसचं. कन्सिडर करा चारकोल आहे आणि इथिलीन गॅस त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, तर इथिलीन गॅसवरचं प्रेशर कमी आहे. तुमची जो चारकोल पावडर आहे त्याच्या सरफेसवरती इथिलीन गॅस आहे की ज्याच्यावरचं प्रेशर कमी आहे. प्रेशर कमी आहे म्हणजे त्या गॅसने ऑक्युपाय केलेलं व्हॉल्यूम हे जास्त असणार आहे का कमी असणार आहे? सांगा. इमॅजिन करा की गॅसवरचं प्रेशर कमी आहे म्हणजे गॅसने ऑक्युपाय केलेलं व्हॉल्यूम हे जास्त असणार आहे का कमी असणार आहे? प्रेशर कमी, व्हॉल्यूम जास्त असणार आहे. जास्त असणार आहे. व्हॉल्यूम जास्त असणार आहे. आता कन्सिडर करा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमच्यावरती आता प्रेशर आहे का काय वर्गात बसा बाबा आहे असं तसं नाही काही, कारण हे आपण वर्क फ्रॉम होमच करतोय, स्टडी फ्रॉम होम, आणि मग कुठलंच प्रेशर नसेल तर आपण कुठेही बसू शकतो जिथं अवेलेबल स्पेस असेल, तुम्हाला कनेक्टिव्हिटी चांगली असेल अशा ठिकाणी. म्हणजे असंच गॅसच्या बाबतीत जर गॅस वरचं प्रेशर हे कमी असेल तर इट ऑक्युपाय द होल व्हॉल्यूम. जो अवेलेबल व्हॉल्यूम त्याला अवेलेबल आहे तो व्हॉल्यूम तो काय गॅस काय करतो? ऑक्युपाय करतो. म्हणजे जर सॉलिड सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये गॅस आहे त्याच्यावरचं प्रेशर कमी आहे म्हणजे ते मॉलिक्यूल एकमेकापासून काय असतील? लांब असतील. म्हणजे सरफेसच्या इमिडिएट कॉन्टॅक्ट मध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स हे जास्त असतील का कमी असतील? सरफेसच्या इमिडिएट कॉन्टॅक्ट मध्ये कमी. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कमी असतील. काय कोण काय शंका आहे का काय? बोला. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स काय असतील? कमी असतील म्हणजे ऍडसॉर्प्शनचा रेट सुद्धा काय असेल? कमी असेल. आपण गॅसवरचं प्रेशर वाढवलं, गॅसवरचं प्रेशर वाढवलं म्हणजे मॉलिक्युल्स एकमेकाच्या काय होतील? जवळ येतील. त्याचं व्हॉल्यूम काय होईल? डिक्रीज होईल. प्रेशर वाढवलं, व्हॉल्यूम कमी झालं, व्हॉल्यूम कमी झालं, आणि व्हॉल्यूम कमी झाल्यामुळं गॅस मॉलिक्यूल मधलं जे डिस्टन्स आहे ते सुद्धा कमी होईल. इट ऑक्युपायज द लेस व्हॉल्यूम, आणि मग त्या सॉलिड सरफेस वरती जास्तीत जास्त मॉलिक्यूल काय होतील? कॉन्सन्ट्रेट होतील. म्हणजेच गॅस मॉलिक्युल्स, नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स विल इन्क्रीजेस, आणि मग जास्तीत जास्त गॅस मॉलिक्युल त्या सॉलिड सरफेस वरती काय होतील? ऍडसॉर्ब होतील. म्हणजे ऍट लो प्रेशर rate of adsorption is low. As pressure increases,
rate of adsorption. More and more number of gas molecules will strike the adsorption site on the adsorbent, and therefore a rate of adsorption increases or decreases. काय होईल, वाढत जाईल का कमी होईल सांगा. कन्सिडर करा की सॉलिड सरफेस आहे तुमचा आणि त्या सॉलिड सरफेस वरती प्रेशर वाढवल्यामुळे जास्तीत जास्त नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्यूल स्ट्राईक होतात. मग ऍडसॉर्प्शनचा रेट वाढेल का कमी होईल? इन्क्रीज होईल. ऍडसॉर्प्शनचा रेट इन्क्रीज होईल. व्हेन, कधी इन्क्रीज होईल? प्रेशर वाढल्यानंतर का कमी झाल्यानंतर? वाढवल्यानंतर. प्रेशर वाढवल्यानंतर रेट ऑफ एडसॉर्प्शन विल इन्क्रीजेस. समजलं है? हो. Then next, Langmuir adsorption isotherm is also applicable to chemisorption, that is the chemical adsorption. It is also applicable to the chemical adsorption. ही assumption सर्वांना समजली का? या assumption वरूनच आपण आयसोथर्म, लँगमूर ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्मचं इक्वेशन डिराइव्ह करणार आहोत. समजलीत का सर्वांना assumptions? हो. Then consider the derivation of Langmuir adsorption isotherm. प्रत्येक assumption आपण व्यवस्थित पाहिलेलं आहे. Then consider that is Langmuir considered that the gas molecules strike a solid surface and they are adsorbed on the solid surface. Also, we have seen that these molecules which are adsorbed on the surface of the solid does not remain permanently there. They gain some energy and then evaporate or dissolve from the solid surface, and the equilibrium is attained between these two opposing processes, that is adsorption and desorption. तर हे आपण पाहिलेलं आहे की ज्यावेळी सॉलिड गॅस सिस्टीमचं आपण ऍडसॉर्प्शन पाहतोय त्यावेळी सुरुवातीला रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन हा हायर असतो, नंतर तो डिक्रीज होत जातो. इनिशियली रेट ऑफ डिसॉर्प्शन कमी असतो आणि देन इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. म्हणजे जो गॅस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस वरती ऍडसॉर्ब झालेला आहे, इट डज नॉट रिमेन्स परमनंटली देअर. when it gains some energy, when it acquires some energy, it gets detached from the surface, and that phenomena is known as the desorption. And there is a dynamic equilibrium between these two opposing processes. कोणत्या दोन opposing processes आहेत तर adsorption and desorption. फॉरवर्ड प्रोसेस आहे adsorption, बॅकवर्ड प्रोसेस आहे desorption. मग काय कन्सिडर केलेलं आहे तर let us consider 1 centimeter square of the surface of adsorbent. Adsorbent म्हणजे काय? Can you define adsorbent? Adsorbent ची डेफिनेशन सांगा बरं मला. Which allow other substance to get adsorbed. नाही, कुठल्या सबस्टन्सला ऍडसॉर्बंट म्हणायचं? जो दुसऱ्याला आपल्या सरफेसवर ऍडसॉर्ब करून घेतो त्याला ऍडसॉर्ब. करेक्ट. जो सबस्टन्स दुसऱ्या सबस्टन्सला सरफेसवरती ऍडसॉर्ब करतो दॅट इज नोन ॲज द ऍडसॉर्बंट. म्हणजे आपला चारकोल आणि गॅस जर कन्सिडर केला तर ऍडसॉर्बंट कोणता आहे? चारकोल. चारकोल हा गुड. चारकोल हा काय आहे आपला ऍडसॉर्बंट आहे. आणि मग डेरिव्हेशन कन्सिडर करताना आपण किती एरिया त्याचं कन्सिडर केलेला आहे?
ऍडसॉर्बंटचा एरिया किती कन्सिडर केलेला आहे 1 स्क्वेअर सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर हा आपल्या ऍडसॉर्बंटचा सरफेस एरिया आहे. देन theta is the fraction of the total surface covered by the adsorbed molecules. आता या युनिट सरफेस मधला किती फ्रॅक्शन कव्हर झालेला आहे. आपण ही ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस कन्सिडर करतोय किती आपण इनिशियली सरफेस एरिया कन्सिडर केलेला आहे युनिटी. आणि या 1 युनिट सरफेस एरिया पैकी किती फ्रॅक्शन कव्हर झालेलं आहे स्लाइड वरती लिहिलेलं आहे बघा. किती फ्रॅक्शन कव्हर झालेलं आहे थीटा एवढं फ्रॅक्शन मोलिक्युलने कव्हर झालेलं आहे. आपला टोटल सरफेस एरिया आहे 1 त्यापैकी थीटा एवढं फ्रॅक्शन कव्हर झालेलं आहे मोलिक्युलने. म्हणजे थीटा एवढा सरफेस एक पैकी थीटा एवढा सरफेस तुमचा ऍडसॉर्ड मोलिक्युलने कव्हर झालेला आहे. मग अनऑक्युपाइड सरफेस किती शिल्लक राहिला. किती फ्रॅक्शन हे ऑक्युपाय झालेलं नाही. 1 पैकी थीटा एवढं फ्रॅक्शन ऑक्युपाय झालं म्हणजे अनऑक्युपाय किती राहिलं 1 minus theta. 1 मायनस थीटा हे काय राहिलं अनऑक्युपाइड सरफेस एरिया. म्हणजे याच्यावरती मोलिक्युल काय झालेलं नाहीत ऍडसॉर्ब झालेले नाहीत. म्हणजेच एवढाच सरफेस एरिया फक्त आपला अवेलेबल आहे ऍडसॉर्प्शन साठी. जो अनऑक्युपाइड सरफेस आहे वॅकंट सरफेस आहे रिकामा सरफेस आहे. किती आहे आपला रिकामा सरफेस 1 मायनस थीटा. आणि एवढाच सरफेस गॅस मोलिक्युलला ऍडसॉर्प्शन साठी अवेलेबल आहे 1 पैकी. म्हणजेच रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन हा कशाला प्रोपोर्शनल असणार आहे. 2 गोष्टी पाहिल्या आपण अझम्पशन मध्ये. रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द अनऑक्युपाइड सरफेस एरिया आणि इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गॅस. मग काय इक्वेशन असणार आहे रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन साठी. इट इज प्रोपोर्शनल टू 2 गोष्टीला प्रोपोर्शनल असणार आहे रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन. कशाला प्रोपोर्शनल असणार आहे प्रेशर आणि सरफेस एरिया. प्रेशरला आणि सरफेस एरिया. कुठला सरफेस एरिया कव्हर्ड का अनकव्हर्ड Uncovered. अनकव्हर्डलाच प्रोपोर्शनल असणार आहे. कारण कव्हर्डचा काय उपयोग नाही त्याला. जो ऑलरेडी कव्हर झालेला आहे त्याच्यावरती गॅस ऍडसॉर्ब होतो का नाही होत. मग अनकव्हर्ड सरफेस एरिया किती आहे आपला किती आहे 1 minus theta. 1 मायनस थीटा. आणि पी हे जर त्या गॅसवरचा प्रेशर असेल तर वी कॅन राईट द इक्वेशन. काय इक्वेशन आपल्याला लिहिता येईल रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू 1 मायनस थीटा. पी हे काय आहे आपलं प्रेशर आहे आणि 1 मायनस थीटा हा तुमचा काय आहे त्या ऍडसॉर्बंटचा वॅकंट सरफेस आहे. समजलं हे इक्वेशन. Rate of adsorption is directly proportional to the pressure on the gas and also it is directly proportional to the vacant surface. Means the rate of adsorption is directly proportional to the P into 1 minus theta. समजलं हे काय आवाज आहे एक 2च विद्यार्थिनी आणि एक विद्यार्थी बोलतोय फक्त. बाकीचे समजतंय का सर्वांना येस मॅम. हो हो मॅम. हो मॅम. काय डिफिकल्ट नाही ना याच्यामध्ये. नाही. जायचं का पुढचा पार्ट बघायचं का हा येस मॅम. हो मॅडम. Yes ma'am. ओके. That is, this proportionality constant is removed by putting constant k. K is the proportionality constant, and therefore for the rate of adsorption proportionality sign आपण k या constant ने remove केलं and therefore the rate of adsorption is equal to
K P into 1 minus theta. This is the equation for rate of adsorption. हे इक्वेशन आपल्याला कशासाठी मिळालं? रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन साठी. मग आपण पाहिलं की ऍडसॉर्प्शन ही प्रोसेस कशी आहे? रिव्हर्सिबल आहे. म्हणजे जो गॅस सरफेस वरती ऍडसॉर्ब झालेला आहे तो परमनंटली तिथे राहत नाही, तर आफ्टर सम टाइम it acquires the sufficient kinetic energy and leave the surface, that is gets detached from the surface. Thus at constant temperature a definite fraction of adsorbed molecule will evaporate per second. आणि याला काय आपण म्हणतो या प्रोसेसला? डिसॉर्प्शन. गॅस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पासून डिटॅच झाले, सॉलिड सरफेस पासून इव्हॉपरेट झाले, सॉलिड सरफेसला लिव्ह केलं त्यांनी, तर या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? ऍडसॉर्प्शन का डिसॉर्प्शन? या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? डिसॉर्प्शन. मग रेट ऑफ डिसॉर्प्शन हा कुठल्या फॅक्टरला प्रोपोर्शनल आहे? रेट ऑफ डिसॉर्प्शन हा कोणत्या फॅक्टरला प्रोपोर्शनल आहे? रेट ऑफ डिसॉर्प्शन कशावरती डिपेंड आहे? ऑक्युपाइड सरफेस. ऑक्युपाइड सरफेस वरती. आणि ऑक्युपाइड सरफेस किती आहे आपला? थीटा. थीटा. एवढा ऑक्युपाइड सरफेस आहे. म्हणजे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. दॅट इज द इक्वेशन for the rate of distortion is equal to K dash theta. K dash is the another constant, proportionality constant, and for rate of distortion we got the equation rate of distortion is equal to K dash theta. समजलं? हे इक्वेशन कशी आली रेट ऑफ ऍडसॉर्प्शन आणि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन साठी? समजलं का इथपर्यंत? अडचण आहे याच्यामध्ये? मॅडम डिसॉर्प्शन कसं आलं ते नाही कळालं. हा ठीक आहे, गुड. तर डिसॉर्प्शन म्हणजे काय मला सांग बरं? काय डिसॉर्प्शन म्हणजे? गॅस मॉलिक्युल एका ठिकाणी राहत नाही, तर थोड्या वेळाने इव्हपोरेट होतो, त्याला डिसॉर्प्शन म्हणतात. हा, एका ठिकाणी म्हणजे कुठं? सॉलिडच्या सरफेसवरती. सॉलिडच्या सरफेसवरती, सॉरी. सॉलिडच्या सरफेसवरती तो गॅस मॉलिक्यूल परमनंटली राहत नाही, त्याला काही कायनेटिक एनर्जी मिळाली की तो काय करतो? तो सरफेस लिव्ह करतो, म्हणजे तो इव्हॉपरेट होतो तिथून. मग किती मॉलिक्यूल इव्हॉपरेट झाले हे कशावरती डिपेंड असणार आहे? कधी होईल मॉलिक्यूल इव्हॉपरेट? जेव्हा तो अटॅच झालेला असेल तरच इव्हॉपरेट होईल ना. अटॅच झालेलं नसेल तर होईल का इव्हॉपरेट? ती साइड तुमची व्हॅकंट असेल तर मॉलिक्यूल इव्हॉपरेट होईल का? तिथं मॉलिक्यूलच नाही, होईल का इव्हॉपरेशन? नाही होणार. म्हणजेच रेट ऑफ हे इव्हॉपरेशन कशावरती डिपेंड असणार आहे? ज्या साईडला मॉलिक्यूल अटॅच झालेला आहे त्याच्यावरती. मग अटॅच झाला म्हणजेच काय? तर तो सरफेस काय झाला? कव्हर झाला. सरफेस कव्हर झाला म्हणजेच काय? तो सरफेस ऑक्युपाय झाला. कशाने ऑक्युपाय झाला? गॅस मॉलिक्यूलने ऑक्युपाय झाला. म्हणजेच हा ऑक्युपाइड सरफेस आपला किती आहे? फ्रॅक्शन तुम्हाला सुरुवातीला मी सांगितलेलं आहे. किती आहे ऑक्युपाइड सरफेस? ऑक्युपाइड सरफेस किती आहे? थीटा एवढा सरफेस आहे. म्हणजे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन हा कशावरती डिपेंड असणार आहे मला सांग? ऑक्युपाइड स्पेस त्यावरती. थीटा हा ऑक्युपाइड सरफेस आहे. रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्युपाइड सरफेस. आणि ऑक्युपाइड सरफेस हा आपला थीटा आहे. म्हणजे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. मग हे जे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन आहे, हे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन आपण कॉन्स्टंट वापरलेला आहे इथं. दॅट इज इट इज रिमूव्ड बाय पुटिंग कॉन्स्टंट. कुठला कॉन्स्टंट आहे? के डॅश आहे. मग प्रोपोर्शनॅलिटी साइन रिमूव्ह केलं आणि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू काय इक्वेशन आलं आपल्याला? रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू के डॅश थीटा. समजलं? समजलं. हा, गुड. देन नेक्स्ट
ऍट इक्विलिब्रियम. काय होतं इक्विलिब्रियमला? चला बर, आता आपण इथं डेरिवेशन हे नंतर बघूया, कारण टाइम आपला बऱ्यापैकी संपत आलेला आहे. देन काय डिफिकल्टी आहेत का कोणाला? याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी आहे का? नो मॅम. मॅडम हा. ती डिसऑप्शन साठी जी कायनेटिक एनर्जी अक्वायर करतो ना गॅस, ती नक्की कुठून घेतली जाते? कायनेटिक एनर्जी मागच्या पॉइंट मध्ये आपण बोलला ना की गॅस मॉलिक्युल अक्वायर करतो कायनेटिक एनर्जी रिमूव्ह व्हायसाठी. हा बरोबर कुठून आहे. घेतली जाते? ते गॅस मॉलिक्युलर व्हेन वी इन्क्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर वाढलं की तरी सुद्धा इट अक्वायर्स द कायनेटिक एनर्जी, म्हणजे एनी फॉर्म. आयसोथर्म बोललाय ना, टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहणार. टेम्परेचर है कांस्टेंट है व्हेन इट एक्वायर्स द कायनेटिक एनर्जी. गुड क्वेश्चन है. दैट इज द कायनेटिक एनर्जी व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इक्वेशन फॉर द कायनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वेअर. 1/2 mv square. 1/2 mv square. Then it is directly proportional to the मास वेलोसिटी. मास आणि वेलोसिटी. मग जर वेलोसिटी तुमची कॉन्स्टंट असेल तर काय असणार आहे? कायनेटिक एनर्जी सुद्धा कॉन्स्टंट असणार आहे. देन ऍज द टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट, it should remain constant, but one of the consequences is there, that is these molecules are not shielded by the strong forces of attraction. पाठीमागच्या लेक्चरला आपण काय पाहिलेलं आहे, तर या दोन्ही मधले फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन हे वीक आहेत. कुठल्या टाइपचे फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आहेत? वांडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आहेत आणि ते वीक आहेत. अँड देअरफॉर process is reversible, means distortion takes place. I will also explain in the next lecture, that is why the kinetic energy of the molecule increases in case of the distortion. Good question. Then also आणखी काय शंका आहे? आहे का काय शंका? बोला. स्क्रीनशॉट काढलाय का? स्क्रीनशॉट काढलेला आहे का? हो. हा गुड. पाठवा नंतर ग्रुपवर. देन आवर टाइम इज ओव्हर.